Đó là cái gì? Cái quá trình tố tụng của cô thì cô thấy thì cũng tốt đẹp hơn, nhưng mà không biết cái lý do gì mà bên đó là nói là như cái sơ thẩm thì cô thấy rất là được, tại vì cô cũng đã gặp ông cựu chiến binh, là ổng là hồi nó có tham gia tại của đoàn của cô, là ổng cũng đã xác nhận là ổng là có đi tham chiến tại đây, thì cô cũng gặp ổng thì rõ ràng là cái việc nó rõ như vậy, thì cái tố tụng cô nghĩ là mình nói ra đó trước tòa thì rất là không có gì mà mình để giấu ấy, tại vì từ một cái người mà ở Đồng Bà ở nước Việt Nam qua đó mà nói lên cái sự thật, nó không dễ gì mình đứng ra mà nói dối được ở bên nước của bọn được, nên là mình nghĩ đó là sự thật thôi. Thì cái sơ thẩm rất là mừng, kháng kiện rất là mừng. Khó khăn là xong được cái về thoáng thì là nghe lại là coi như là cái là kiện lại bên đó là chính phủ Hàn Quốc là kiện lại, nghe rất là khó khăn cho mình, là để lên là trừ là lên là phúc thẩm. Cô có bao giờ suy nghĩ về bản kinh này không? 생각해 본 적이 평소에 없으시대요. 네. 하지만 bây giờ cô nghe thử thì cô có thể trả lời được không? Án kiện cuối cùng rồi thì cô muốn làm gì? Cô cũng hy vọng nếu được thắng kiện á, thì cô cũng sẽ thích ra một số để mình giúp đỡ những cái nạn nhân. Nạn nhân chúng tôi. Hay lắm. Trước hết thì tôi xin cảm ơn các bạn đã đến Việt Nam chúng tôi và chia sẻ cái nỗi đau của nạn nhân chúng tôi. Thì trước hết tôi cảm ơn các bạn đã đến đây và chia sẻ như vậy. Tôi cũng nói thật là mong rằng các bạn trong cái việc tố tụng sắp tới mà phúc thẩm này thì các bạn hỗ trợ và ủng hộ cho nạn nhân chúng tôi được thuận nguyện vấn đề này và kết quả nó sẽ được tốt đẹp. Và tôi hy vọng rằng cái việc phúc thẩm lần này được kết quả. Tôi rất tiếc rằng nãy giờ nghe Thanh có nói về cái sự không đồng cảm và không đồng lòng, thì tôi xin nói là bây giờ tôi nói lại thì cũng đã nhiều lần tôi cũng đã nói trên đài rồi. Tôi có nói và trực tiếp bên Hàn Quốc là quốc gia nào đưa quân sang Việt Nam tham chiến thì quốc gia đó phải chịu trách nhiệm về vấn đề thảm sát, không thể từ chối được, bởi vì nhân chứng bằng chứng có, nhân chứng sống còn, cựu chiến binh cũng có còn, và lính Việt Nam Cộng Hòa cũng vẫn chấp nhận đó, là vẫn thừa nhận đó là sự thật. Nhưng mà bên phía Hàn Quốc khi chúng tôi đưa cái thư thỉnh cầu đến Bộ Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng từ chối. Khi tôi đạt được cái bức thư hồi âm, thực sự là tôi khóc luôn. Khi gửi bức thư hồi âm về Việt Nam mà tôi đọc xong cái thư hồi âm mà tôi khóc, thực sự tôi khóc, bởi vì tại sao không đồng cảm với chúng tôi, một quân đội của một đất nước Hàn Quốc mà tại sao không mạnh mẽ đứng lên chấp nhận được việc này mà cứ từ chối mãi. Thì tôi xin nói đến đây để cho các bạn hiểu và ủng hộ cho nạn nhân chúng tôi. 네, 사진 찍겠습니다. 네, 법정을 만드는 민들의 목소리, 베트남전 민간인학살 국가배상 소송 항소심 집담회에 오신 걸 환영합니다. 베트남 전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크에서 준비를 한 행사고요. 사회를 맡은 저는 한배평화재단 활동가 아침이라고 합니다. 반갑습니다. 네.
저희가 집담회 준비를 하면서 오늘 많은 분들 만나 뵐 수 있어서 예, 그동안 뵙기 힘든 분들 예, 그런 분들 이렇게 얼굴 보여주셔서 감사드리고요. 몇 가지 안내 말씀드리고 시작하도록 하겠습니다. 오늘 2시간 정도 예정이 되어 있고요. 1부에서는 임재성 변호사님이 원고 대리인 변호인단 변호사 임재성 변호사께서 20분 정도 항소심 경과 보고를 해주시고 그거에 대한 질의응답을 할 예정입니다. 2부에서는요, 저희 집담회니까 저희들의 이야기를 들어볼 건데 우선 3분 정도 저희가 패널을 미리 섭외를 했고요. 3분의 이야기를 들어본 후에 다른 분들의 이야기도 듣는 시간을 가져봤으면 좋겠습니다. 온라인 특성상 저희가 모두 소개를 하거나 모두에 대해서 이야기를 이렇게 자유롭게 나눌 수 있는 분위기는 좀 아니고 해서 여러분들이 간단하게 좀 질문이나 이런 것들을 미리 생각을 해두셔도 좋고 채팅창에 남겨주셔서 조금 더 빠르게 주고받으면서 일이 진행이 되었으면 좋겠습니다. 집담회는 지금 녹화가 되고 있어요. 여러분들 들어오시면서 수락을 아마 하게 되셨을 텐데 이후에 유튜브에 업로드가 될 예정입니다. 그래서 혹시 얼굴 나오는 게 좀 불편하다 하시는 분은 화면을 끄고 참석하실 수 있습니다. 그리고 문자 통역이 진행되고 있습니다. 예, 도움이 됐으면 좋겠고요. 그리고 좀 적극적으로 아까 말씀드린 대로 채팅을 통해서 참여를 해주셨으면 좋겠어요. 그리고 선고일이죠. 이 집담회가 있게 한 거는 17일, 내일 모레 금요일 2시에 서울지방법원 1별관 312호 법정에서 선고가 있을 예정입니다. 아직까지 뭐 미뤄지거나 그런 일은 없다고 합니다. 그리고 그거 끝난 다음에는 저희 네트워크 차원에서 기자회견이 예정되어 있습니다. 승소를 하든 혹시 패소를 하든 기자회견 진행이 될 예정이고요. 그리고 이날 저녁에 한배평화재단 7시까지 재단으로 오시면 이기든 지든 저희의 마음을 좀 나눌 수 있는 번개 모임을 준비를 했어요. 그래서 혹시 가능하신 분들은 참여를 하시면 좋겠습니다. 마지막 공지입니다. 이게 그냥 법정투쟁이면 뭐 아무것도 안 해도 되는 게 아니고 여러 가지 비용이 발생을 하거든요. 오늘도 발생을 했고요. 저희가 2025년 활동을 위한 1,000만 원 모금이 진행 중인데요. 현재까지 13명의 후원자분께서 참여를 해주셔서 57만 원이 모금되었습니다. 네, 많은 관심, 응원 부탁드립니다. 그러면 1부를 시작을 해볼까요? 네, 임재성 변호사님. 예, 들어와 있습니다. 네, 국가배상 소송의 항소심 경과에 대해서 발표를 해 주실 거고요. 질문을 채팅창에 남겨주시면 좀 더 빠르게 답변이 가능할 것 같습니다. 예, 시작하도록 하겠습니다. 소개받은 임재성이라고 하고요. 지금이 7시 12분인데 늦어도 35분까지는 끝낼 수 있도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 뭐 준비된 이야기를 좀 길게 드리는 것보다는 간략하게 발제를 하고 궁금한 게 있으시면 질의응답을 좀 충분히 하는 걸로 하겠습니다. 저는 법무법인 해마루라는 사무실에서 일하고 있고요. 또 소개해 주신 국가배상 소송의 대리인입니다. 이 소송의 대리인은 저를 포함해서 10여 명의 변호사들이 1심부터 시작해서 함께 하고 있습니다. 근데 이제 제가 어쩌다 보니까 좀 인터뷰나 이런 것들을 좀 많이 하고 있긴 하지만 실제로 저보다 훨씬 더 많은 변호사님들이 소송에서의 소장을 제출하시고 증인 신문을 준비하시고 여러 가지 서면적인 작업들을 많이 하고 계시고요. 실제로 오늘만 해도 이게 선고가 이틀 남았음에도 불구하고 피고인 대한민국도 서면을 제출하고 원고인 우리도 서면을 제출해서 사실 마지막까지 좀 피말리는 이런 서면 작업들도 하고 있습니다. 그래서 저뿐만 아니라 많은 변호사들이 요 대리인으로 함께 하고 있다. 또 이 소송은 변호사들이 물론 원고의 대리인으로서 소송에 참여하고 있는 건 맞지만 그것보다 훨씬 더 많은 시민단체 활동가분들, 연구자분들이 지원단, 시민사회 네트워크의 구성원으로서 함께 해주시고 계십니다. 또 한배평화재단이라고 하는 지금 사회를 보고 계신 아침이 상근 활동을 하고 있는 단체에서 이사로 있습니다. 제가 며칠 전에 전국 역사교사 모임이라는 곳에서 그 관련된 다큐멘터리를 보고 GV를 좀 했었는데
그리고 나서 한 고등학생이 이런 식의 이야기를 했다는 걸 좀 나중에 들었어요. 근데 이거를 그래 너무 좀 당연하다고 생각했지만 또 이 소송의 구조에 있어서 먼저 말씀을 드리는 게 필요하겠구나라는 생각이 들더라고요. 그러니까 그 고등학생 분의 질문은 이거였습니다. "참전 군인이 배상해야 되는 거 아니냐. 왜 국가가 배상을 해야 되느냐?" 근데 워딩을 그대로 따면 정부가 학살 명령을 직접 내린 것도 아니고 또 그 상황에 구체적이고 직접적으로 개입할 수 있었던 것도 아닌데 어떻게 모든 책임을 피고는 대한민국밖에 없습니다. 그러니까 이 소송의 피고는 한 명이고 대한민국인데 어떻게 모든 책임을 정부에게만 묻는 것이 가능한가라는 게 요 한 그 GV를 참석하셨던 분의 질문이었는데 이거를 조금 거칠게 정리를 하면 왜 그리고 어떻게 대한민국이라는 국가에게 소송을 제기할 수 있느냐라는 질문이었다고 봅니다. 사실 이게 법률가들에게는 좀 너무 당연해서 그냥 넘어갈 수도 있는 얘기지만 이게 한 발짝만 떨어져서 보면 '대한민국을 왜 책임져야 되지?' 라고 생각할 수도 있는 충분한 얘기라고 보는데 이거는 그런 법률이 있어서 그래요. 뭔가 대단한 로직이나 방식이 있는 게 아니라 국가배상법이라고 하는 법률에서 공무원 또는 뭐 공무를 위탁받은 사인들이 직무를 집행하면서 타인에게 손해를 입혔을 때는 그 개개인들이 배상의 책임을 질 수도 있지만 일단 국가나 지방자치단체가 그 손해를 배상한다라고 하는 좀 특별법이 있습니다. 사실 그래서 국가범죄라고 명명되는 우리가 뭐 제주 4.3도 그렇고 또 한국전쟁 시기에 있었던 여러 민간인 학살들 뭐 형무소 학살이나 뭐 보도연맹 사건들도 어떻게 보면 이런 공무원들에 의한 반인도적 불법 행위들이 광범위하게 자행이 됐는데 그때 그 행위를 직접 했던 당사자인 공무원들, 군인들에게 손해를 배상을 청구하는 것도 뭐 가능은 하겠죠. 그런 게 현실적으로 어렵고 또 쉽지 않기 때문에 이렇게 국가가 일단 공무원들의 불법 행위는 책임을 진다. 그리고 그렇게 배상을 한 이후에 나중에 그 공무원들이 고의나 중과실로 이건 뭐 아주 높습니다. 좀 문턱이. 그렇게 된다면 그 공무원들에게 구상을 할 수는 있지만 일단 국가가 책임지다라고 하는 국가배상법이라고 하는 특별법이 있기 때문에 이렇게 피해자들이 피고 대한민국을 상대로 손해배상을 청구한다라는 게 좀 가능하다는 말씀을 하나 드리고요. 소송의 경과부터 말씀을 드리면 2015년에 피해자가 한국에 방한하여서 자신의 피해를 어 증언하고 또 한국에서 여러 뭐 공공기관들 뭐 국회의원들과 만나면서 자신의 고통들을 이야기하는 것들이 2015년에 있었습니다. 사실 이 문제가 한국 사회에서 공론화된 게 2000년 전후라고 한다면 15년 만에 피해자가 최초로 한국에 방한을 하여서 자신의 고통을 증언하고 또 피해 회복들에 대한 요구를 했던 것인데 그게 한국 사회에 주는 하나의 중요한 계기가 있었다고 봅니다. 그리고 저도 그 2015년에 피해자들의 방안을 통해서 '아 뭔가 이 문제가 아직도 해결되지 않고 있었구나. 그럼 나는 무엇을 할 수 있을까.'라는 걸 좀 깨달았던 사람 중에 한 명이고 그런 노력들이 좀 쌓여서 2018년에 시민평화법정이라고 하는 모의 법정이 이루어졌습니다. 뭐 이걸 민간 법정이라고 이야기할 수도 있고요. 모의 법정이라고 이야기할 수도 있고 여기 심하정 박사님 와 계시는데 뭐 "권력이 없는 법정이다."라고 표현하기도 하지만 그러니까 사실 여기서 판결이 선고됐을 때 그 판결에 따른 강제력이나 집행은 있기 어렵죠. 하지만 2018년에 시민평화법정이라는 걸 '우리 손으로 만들어 보자.'라는 것들을 있었고 그 이후에 '그럼 실제 소송으로 나아가자.'라는 고민 속에서 1년 반 정도의 준비 기간을 통해서 2020년 4월에 서울중앙지방법원에 소장을 접수했습니다. 요게 그 사진이고 이때만 해도 이제 밖에서도 마스크를 다 착용해야 되는 코로나 상황이어서 이렇게 다 마스크를 쓰고 "진상조사, 사실인정, 그리고 기억하고 연대하겠습니다."라는 이런 피켓을 들고 소장을 접수하는 사진이고요. 요 위의 사진의 오른쪽은 우리 소송의 주심 변호사이신 이성경 변호사님 그리고 왼쪽에는 지금 김밥을 먹으며 우리 줌을 보고 계시는 TF 팀장이신 김남주 변호사님이 이렇게 접수했다라는 걸 보여주고 계시고 코로나여서 피해자가 직접 방한해서 말씀을 하기는 어려웠습니다. 그래서 이렇게 노트북을 통해서 영상으로서 근데 영상이 이제 사전 녹화된 건 아니고 실시간으로
자신의 감정이나 아니면 질의응답에 대한 답변을 해주셨는데 그런 장면입니다. 구수정 박사님이 그것에 대해 변호사님, 화면 예? 공유 안 되고 있어요. 진짜요? 네, 이제는 어떤가요? 됩니다. 세상에 제가 그럼 이거를 그렇습니다. 훌락 넘어가겠습니다. 예. 이 질문이 가장 많이 제가 접했던 질문이에요. 왜 폭리 사건인가? 사실 우리는 뭐 여러 가지 추정치가 있겠지만 10,000명에 가까운 피해자들이 있다라는 추정, 그리고 80여 개의 마을에서의 민간인 학살이 있었다라는 추정을 어느 정도 가지고 있습니다. 민간 연구자들의 추정이라고 뭐 폄하할 수도 있지만 어쨌든 그 추정에 대해서 뭐 베트남 쪽에서도 언론에서 이렇게 신뢰감 있이 인용을 하고 있는데 그렇게 본다면 많은 피해자들과 많은 학살 사건이 있었는데 사실 지금 대한민국 법정에서 다뤄지고 있는 사건은 단 하나의 사건입니다. 1968년 2월 12일에 있었던 폭리 사건이고 그중에서 단 한 명의 피해자를 원고로 해서 소송을 하고 있습니다. 일단 왜 폭리 사건인가에 대한 말씀을 드리면 법률가로서는 이렇게 생각하고 있습니다. 가장 많은 증거가 있는 사건이기 때문입니다. 사실 소송엔 전략이 있을 수 있습니다. 많은 피해자들을 조직해서 대규모 소송을 하는 것도 저는 하나의 방법일 수 있다고 봅니다. 지는 것도 있고 이기는 것도 있겠죠. 근데 그것이 아니라 어, 소수의 사건들을 접수를 하고 이건 반드시 내가 이기겠다, 우리가 이기겠다라는 측면도 하나의 전략일 수 있다고 봅니다. 그런 측면에서 본다면 베트남전 민간인 학살과 관련돼서 2020년에 소송을 제기했을 때 전략은 어, 좁고 깊게 가자였습니다. 즉 증거가 많이 있는 사건을 특정해서 대한민국 법원에서 이것들에 대한 사실 인정과 피고 대한민국의 법적 책임을 인정받자. 왜냐하면 민사소송은 원고가 입증해야 됩니다. 국가에게 진상을 규명하라라고 요구하는 것이 아니라 우리가 제출하는 증거를 보십시오. 이 증거를 통해서 보면 1968년 2월 12일에 피고 대한민국 소속의 공무원들의 군인들의 불법 행위가 있다는 게 입증이 되지 않습니까, 판사님? 즉 불법 행위를 인정하여 주십시오. 판사는 그 어디도 가지 않고 원고가 제출하는 증거를 책상 앞에서 보고 그날 그 현장에 불법 행위가 있었는지 없었는지를 판단할 수밖에 없습니다. 주장하는 자가 입증하라라고 하는 입증 책임이고 피고 대한민국은 입증이 충분하지 않았다라는 얘기를 계속 일관되게 하고 있습니다. 그런 상황에서 증거가 많은 사건, 사법적인 사실 인정의 문턱을 넘을 수 있는 사건에 좀 집중을 했고 그게 폭리폭력 사건이고 그 시작은 무엇일까? 제가 좀 도식적으로 이야기하는 걸 수도 있습니다. 하지만 저는 그 시작은 2000년에 발굴된 주얼미군 감찰 보고서였다고 봅니다. 그리고 그 주얼미군 감찰 보고서 폭리폭럿이란 마을 바로 옆에 있었던 미군 초소에서 사건이 벌어지자 이거 지금 저기서 한국군이 작전을 하고 있는데 우리 들어가야 됩니까? 지금 들어가면 한국군과 교전을 할 수 있으니까 일단 한국군 빠질 때까지 대기해라. 그리고 한국군이 빠진 오후에 들어가서 사진을 찍고 그 이후에 피해자들 남베트남 민병대들을 만나서 계속 그 조사를 했던 것들이 2000년에 미국에 있는 내셔널 아카이브에서 발견이 되고 그 자료를 근거로 이 자료에 기재가 되어 있는 폭리폭런 마을에 가서 이 사진에 있는 사람들이 당신의 가족인지 당신이 아는 사람들인지를 확인하고 마을과의 연대가 지속이 됐습니다. 그리고 그렇게 되다 보니 3번 피해자들 및 피해 지역에 일관된 진술이 쌓여갔습니다. 그리고 이렇게 1, 2, 3번과 동시에 주얼미군 감찰 보고서가 있으니까 그럼 과연 이것과 부합되는 한국 쪽의 공식 문서가 있느냐라고 했을 때 사실 폭리폭런 마을은 전 예외라고 보는데요. 마침 파월 한국군 전사에 그날 그 현장에서 작전을 했다라는 기록이 남아 있습니다. 즉 제3자인 미국의 기록, 피해자들의 일관된 진술, 그리고 그 작전을 수행했던 한국의 공식 문서에서 그날 그 지역에서 작전을 했다라는 것까지 인정이 됐습니다. 4번에서 5번으로 오는 것도 저는 참 뭐라 그럴까요? 또 이건 민간 차원에서의 한 언론의 노력이었다고 보는데 파월 한국군 전사에서 그날 그 지역에서 작전을 했다라는 게 특정이 됐을 때 얻을 수 있는 아주 중요한 정보는 부대가 특정이 되는 거예요.
일대대 1중대라고 하는 부대가 특정이 되면 그 부대의 참전 군인분들에 대한 접근과 인터뷰 요청과 취재 요청 같은 것들이 진행이 됐고 당시 한겨레에서 1대대 1중대의 1중대장, 1소대장, 2소대장, 3소대장의 인터뷰가 이루어졌습니다. 물론 1중대장은 뭐 그 어떠한 사실 확인도 하지 않았지만 1소대, 2소대, 3소대장들은 최소한 당시 그 중대에서 우리 중대에서 그러한 일들이 있었고 다만 자기 소대가 아니었다라고 이야기를 했죠. 증거가 많이 있습니다. 저는 뭐 항소심 판결이 어떻게 나올지 확언하기는 어렵지만 사실 인정의 측면에서는 예, 재판부가 1심과 달리 판단하지는 않을 거다라는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 우리가 폭리 사건의 응우의 티탄이라고 하는 원고의 소송을 제기했다라는 것이고 말씀드린 것처럼 2020년 4월에 소장이 접수됐고 3년 정도의 충분한 심리를 통해서 2023년 2월에 1심 선고가 이루어졌습니다. 그리고 이렇게 1심이 선고된 이후에 2년이 지난 2025년 1월 17일에 다시 2심 선고를 앞두고 있습니다. 즉 사건이 접수된 이후 한 5년 정도 시간이 흘렀고요. 이거는 지금 미리 말씀드리면 아마 질문으로 나올 수 있을 텐데 사실 저희가 이기든 저희가 지든 대법원에 불복을 할 예정이고 그렇게 되면 대법원에서도 이 문제를 뭐 짧게는 2년, 뭐 길게는 3-4년까지 심리를 해서 판단을 할 것이라고 좀 보입니다. 즉 이 사건이 결국 최종적으로 확정될 때까지는 또 앞으로도 3-4년의 시간이 남았다는 얘기를 미리 드리고요. 3년의 시간 동안 여러 가지 일들이 있었지만 대표적으로 증인신문 3개를 좀 말씀드리고 싶은데 실제로 이 폭리 사건 당일날 그 마을에서 작전을 수행했던 일대대 2소대원이었던 유진성 선생님께서 직접 서울중앙지방법원에 나오셔서 위증의 벌을 받겠다 선서를 하시고 증언을 하셨습니다. 당연히 어 우리가 베트남 전쟁이 끝난 이후에 참전 군인이 한국 법원에서 우리 군에 의한 불법 행위를 증언했던 건 최초였습니다. 뭐 다시 한번 유진성 선생님의 용기와 결단에 뭐 감사를 드리고요. 그리고 한겨레 신문에서 이 문제를 계속 꾸준하게 취재해 왔던 고경태 기자님이 역시 또 증인으로 오셨는데 이건 왜 오셨냐면 저희가 한겨레 신문 기사를 많이 증거로 냈습니다. 근데 피고 쪽에서는 "이거는 그냥 기자가 쓴 기사지 객관적인 사실이 아니지 않느냐." 저는 뭐 피고 쪽에선 충분히 그런 주장할 수 있다고 봅니다. 즉 이 기사에 대한 신빙성을 흔드는 주장을 했고 결국 그랬을 때 사실 저희가 택할 수 있는 건 그 기사의 원소스가 됐던 녹음 파일이 있으면 그거를 내면 됩니다. 근데 이게 2000년에 작성됐던 기사들이라 그 녹음이 이제 카세트 테이프로 됐는데 그런 것들을 좀 분실했던 것들이 있어서 기자가 직접 법원에 와서 "이것이 내가 당시에 인터뷰했던 그대로 기사로 쓰여졌다. 사실입니까?" "네." 두 번째로 이 기사가 나간 이후에 인터뷰이들이 자신이 진술했던 것과 다른 내용으로 기사가 나왔기 때문에 항의를 받은 적이 있느냐? "그런 사실이 없다." "네." 정도의 이야기를 하면서 고경태 기자가 쓴 오랜 시간 동안 쓴 그 기사의 신빙성을 높이는 방식으로 하셨고요. 그리고 응우엔 득저이라고 하는 당시에 폭리폭런 마을의 학살을 마을 안이 아니라 마을 인근에서 목격하셨던 분이 직접 한국 법정에 와서 "내가 그날 다낭이라는 그 인접한 도시에서 일을 하고 있다가 너희 마을에서 지금 한국군이 어 마을 사람들을 학살하고 있다. 마을 사람들을 죽이고 있다는 연락을 받고 다시 마을로 바로 돌아가서 현장을 목격했다. 그리고 어느 마을, 어느 지역에서 무슨 일이 있었다까지 좀 생생하게 증언을 해 주셨습니다. 법정 안에서의 사진과 영상이 있으면 너무 좋았을 텐데 안타깝게도 법정 안에서는 그런 것들을 기록할 수 없기 때문에 저희가 가지고 있는 건 이 2022년 8월에 원고인 응우엔 티탄과 이 증인인 응우엔 득저이가 한국에 오셔서 법정에 가시기 전에 기자회견을 하시고 법정에 들어가는 사진 정도가 있고요. 요건 이제 그 법원 안이긴 하지만 법정은 아닙니다. 그래서 들어가시기 직전 이 모습이고 요거는 당사자 신문 내용입니다. 어 응우엔 티탄이 마지막으로 하고 싶은 이야기가 있느냐라는 것에 있어서 한국 정부와 참전 군인이 사실을 인정하고 피해자와 그 가족의 고통을 덜 느끼게 해 달라.
그런 일이 벌어진 것에 대해서 인정하고 위로해달라. 재판부에게 도움을 받고 싶다. 저는 생존자 증인이다. 6살부터 지금까지 너무나 고통스럽다. 부상은 아직도 아프다. 사실대로 판결을 내려주시길 원한다. 저는 베트남에서 여기까지 왔다. 제가 말한 것은 사실이고 거짓말하지 않는다. 재판장님 저를 도와주세요라는 이야기를 반복적으로 하셨습니다. 뭐 제가 이걸 하기 전에 사전에 응원 티탄과 준비를 했습니다. 왜냐하면 법정에 당사자가 나온다는 건 사전에 준비됐던 이야기를 하는 것보다 훨씬 더 많은 이야기를 해야 됩니다. 특히 피고 대한민국이 이 당사자의 진술을 흔들기 위해서 8살짜리가 어떻게 이런 걸 기억하냐. 당신들 2000년부터 한국 사람들이랑 많이 만나면서 이런 식의 한국 사람들 얘기를 그냥 그렇게 기억하고서 얘기하는 거 아니냐. 와 같은 방식으로서의 진술의 신빙성을 흔드는 여러 가지의 적대적인 질문에도 답변을 해야 됩니다. 사실 거기서부터가 재판부가 이 사람이 진짜를 말하나 진짜를 말하지 않나라고 하는 모습이기도 하죠. 그리고 나서 마지막으로 할 말이 있느냐 이런 것들을 사전에 준비하지 않았는데 그 과정에서 가장 한 아주머니께서 말씀하신 건 재판장한테 좀 도와달라라고 호소하시는 거였습니다. 글쎄요, 뭐 1심 판결에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 하면 저는 증거와 법리대로 내린 판단이라고 생각하고 그런데 그 재판을 꾸준히 했던 대리인으로서 판사가 언제 가장 흔들렸냐라고 물어본다면 저는 이 당사자의 당사자 신문을 들을 때 인간으로서 좀 확신을 얻었을 거라고 생각해요. 지금 이 사람이 자신이 기억하고 있는 일을 이야기하고 있고 정말로 지금 너무 고통스럽고 그리고 지금 간절하게 어쨌든 대한민국에게 이 고통의 회복을 원하고 있구나라는 확신을 얻었을 거라고 봅니다. 그리고 그것에 대해서 대한민국 판사로서의 자신의 역할이 무엇일까라고 생각했을 거라고 보고요. 예, 결국은 좋은 판결이 이루어졌습니다. 이 판결에 대해서 제가 한마디로 얘기한다면 압도적인 승리였습니다. 승리, 패배 이런 식의 용어를 좀 조심히 써야 되는 거지만 저는 승리였다고 보는데 대한민국이 이긴 거냐? 사실 그런 문제는 그러니까 피고를 이겼다기보다는 원고가 주장했던 것들이 모두 대한민국에 있는 공적 기관에 의해서 인정됐다라는 게 전 승리라고 보고요. 그리고 왜 승리냐면 저희가 3천만 100원을 청구했어요. 우리가 이게 판결문을 받을 수 있는 최소한의 금액입니다. 그런데 저희가 청구한 것보다 더 많이 인정이 됐습니다. 이것도 굉장히 이례적인 건데 위자료가 4천만 원이다. 다만 그중에서 원고가 청구하는 게 3천만 100원이니 3천만 100원에 대한 승소 판결을 하겠다라는 방식으로 인정이 됐습니다. 뭐 진짜로 형식적으로만 따지면 우리가 요구한 것보다 더 많이 인정이 된 판결이기 때문에 압도적인 승리다라고 이야기할 수 있을 것 같고 어, 제가 이 얘기 여러 번 드렸던 것 같은데 제가 판결이 선고됐을 때 얼마나 기뻤느냐 뭐 진짜로 너무 기뻤지만 그것보다 더 기뻤던 건 판결 당일날 베트남 외교부의 워딩이었습니다. 이게 오전에 선고가 됐고 2시쯤 이루어진 기자회견이었는데 기자가 질문을 했습니다. 서울중앙지방법원에서 이런 판결이 선고되는데 알고 있느냐? 입장이 뭐냐? 베트남 외교부에 알고 있다. 아주 그 정리된 워딩을 이야기했죠. 폭리폭로 학살은 입새기 말. 외국 군대가 베트남 국민을 상대로 저지른 많은 학살 중에 하나다. 그러니까 지금 최소한 이 문제는 1968년 2월 12일에 폭리마을에서 있었던 학살은 베트남 정부도 인정하는 사건이 됐습니다. 바로 이 표현을 통해서 그리고 한국 판결에 대해서 큰 관심을 가지고 지켜보고 있다. 베트남은 베트남 국민의 정당한 권리를 보호하는 것을 무척이나 중시하고 있다. 이 문제가 나오면 가장 많이 언급되는 건 베트남은 사과를 원하지 않는다. 베트남 정부는 사과를 원하지 않는다. 베트남 정부는 이 문제에 대해서 이슈를 만들고 싶어 하지 않는다라는 식의 이야기가 지금까지도 굉장히 반복적으로 논의되고 있고 댓글을 봐도 그렇고 뭐 그렇습니다. 첫 번째, 베트남 정부가 사과를 원하지 않는다라는 것에 대한 여러 가지 뭐 평가나 판단이 있을 수는 있지만 최소한 베트남 피해자들은 사과를 원하고 있습니다. 다 떠나서 우리가 이번에 한백평화재단에서 피해자들을 직접 만나고 왔고 그 사람들의 일관된 이야기는 사과를 원하고 있습니다. 베트남은 사과를 원하지 않는다는 건 사실과 다르죠. 베트남 피해자들은 사과를 원하고 있습니다. 두 번째, 베트남 정부는 이 문제가 이슈화되는 걸 원하지 않는다. 그것도 틀렸습니다. 베트남은
베트남 국민의 정당한 권리를 보호하는 것을 무척 중시하고 있다. 베트남 정부 차원에서 한국 정부에게 이 문제에 대한 외교적 교섭, 사실 인정, 사과를 요구하진 않는 게 사실입니다. 하지만 만약 베트남 국민이 한국에서 가장 적극적인 권리 행사인 대한민국 정부를 상대로 한 소송을 제기한 거, 사실 그것보다 더 적극적인 권리 행사는 있을 수 없는데, 제도적으로는. 그 권리 행사에 대해서 인정했습니다. 정당한 권리라고 표현했고, 그것을 보호하겠다고 이야기했습니다. 베트남 정부는 이 문제에 대한 어떤 입장을 취하고 있느냐? 외교부가 명확하게 확인해 줬어요. 자국 국민, 피해자인 자국 국민의 정당한 권리 행사는 보호하겠다. 대한민국 국방부 장관이 이 문제에 대해서 국회에서 역시 이 판결이 여러 가지 입장들을 이끌어냈는데, 사실 이 판결은 피해자의 판결이기도 하지만, 이 판결을 통해서 여러 공공기관들이 입장을 이제 낼 수밖에 없는 거죠. 거기에 대해서 베트남 외교부는 이렇게 입장을 냈고, 한국 국방부는 이렇게 입장을 냈습니다. 우리가 확인한 바에 따르면 우리 장병들에 의한 학살된 것은 전혀 없다. 국방부는 동의하지 않는다. 역사 부정 발언이라고 생각합니다. 그리고 항소를 했을 때 베트남 정부는 거기에 대해서 깊이 유감스럽게 생각한다라고 표현을 했습니다. 제가 정해진 시간을 다 썼는데요. 짧게 하나만, 제가 요게, 실제로 작년 10월 11일에 우리 항소심 소송에서 마지막 기일에 원고와 피고 측이 마지막 정리 프레젠테이션을 했던 그 파일입니다. 요거는 뭐 공유해 드릴 수도 있는 파일인데, 그 파일에서 딱 요 부분만 하고 제가 정리를 하겠습니다. 요게 굉장히 법적인 내용이라 좀 공유하는 게 좀 딱딱할 수 있다는 생각은 들었지만, 사실 우리가 만약에 금요일 날 선고가 된다면 요 목차 그대로 판결문이 나올 겁니다. 그래서 요 목차에 대해서 좀 미리 우리가 어느 정도에 대한 좀 뭐라고 할까요? 준비를 하고 판결문을 보는 것도 필요할 것 같아서, 기본적으로 1, 2, 3, 4, 5가 1심 판결의 목차고요. 이 목차 그대로 항소심 판결도 나올 겁니다. 원고의 청구권이 소멸됐는지 여부라는 건 피고 대한민국이 좀 새로운 주장을 하는 게 있습니다. 그러니까 한국과 베트남 사이에 무슨 군사 약정을 맺었는데, 그것에 따라서 남베트남의 피해자들, 그러니까 한국군에 의해서 피해를 입은 남베트남인들의 청구권이 모두 소멸되었다. 최소한 소송으로서 권리를 제기할 수 없다라는 주장을 지금 피고 대한민국이 하고 있습니다. 저는 이거는 이제 소송이 조금, 그러니까 항소심 판결 나오고 나면 여러 측면에서 좀 비판받아야 될 일이라고 보는데, 그것에 대해서도 판단을 할 겁니다. 부당합니다. 두 번째로는 국가배상법상 상호보증이라는 게 어떤 거냐면, 한국인이 베트남에서 베트남 공무원에 의해서 불법 행위를 당했을 때 베트남 정부를 상대로 국가배상 소송을 제기할 수 있어야 한국도 그걸 인정할 수 있다라는, 상호보증이라는 게 이게 국가배상법에 있는 좀 특유한 제도인데, 그것에 대해서도 이제 피고 대한민국이 다투고 있습니다. 근데 그것도 뭐 인정되지 않는다. 이미 1심에서는 다 인정되지 않았고요. 않는다고. 중거법의 결정은 좀 이 소송에서 어떠한 법률이 적용돼야 되느냐. 이제 피고 대한민국 같은 경우는 처음에는 1968년 남베트남 법률이 적용돼야 된다라고 얘기하다가 재판부가 내라고 그랬어요. 남베트남 법률 제출을 해봐라. 또 못 찾겠대요. 이게 항소심에서 정말 이렇게 인정을 했습니다. 그러니까 68년 남베트남 법률을 저희가 뭐 찾아서 내보려고 그러는데 찾기가 좀 어렵다. 이게 좀 뭐라 그럴까요? 좀 민망한 얘기를 한 이후에 결국 지금의 베트남에 있는 국가배상법을 적용해야 된다는 얘기를 했고, 저희는 이제 대한민국의 국가배상법을 적용해야 된다. 왜냐하면 대한민국 군인들의 불법 행위에 대한 것은 이것이 대한민국의 국가배상법이 특별법의 성격을 갖고 있기 때문에 이 사건에 바로 적용돼야 될 법률이다라고 주장을 했고요. 아마 국가배상법으로 인정이 될 겁니다. 4번, 5번이 사실은 1, 2, 3번 같은 경우는 이제 아주 법률적인, 정말 아주 순수한 법률적인 쟁점이라면, 4번, 5번 같은 경우는 모든 증거를 통해서 이 사건 일중대의 불법 행위가 인정이 되는지, 그리고 5번은 이 68년에 일어난 불법 행위인데 지금 소송을 제기하는 게 과연 소멸시효가 완성되지 않았다. 그러니까 여전히도 이 권리 행사를 할 수 있다라고 볼 수 있는지인데, 제가 짧게 5번만 좀 말씀을 드리고자 합니다. 1심 판결은 왜 아직도 피해자들이 소송을 제기해서 소멸시효 완성 이전에
이 권리를 인정받을 수 있느냐라고 판단을 했냐면 피고가 대한민국이라고 하는 국가가 진상을 은폐했다고 인정했기 때문이에요. 사실 이 소멸시효에 대한 판단에 지금까지 2000년부터 2025년까지 25년간 한국 시민사회가 했던 모든 노력이 이 소멸시효 판단에 다 들어가 있습니다. 그 중에 하나가 아니 피고 대한민국이 적극적으로 진상을 은폐했는데 어떻게 베트남에 있는 당시에 8세인 사람의 권리가 행사될 수 있는 객관적인 상황이었다고 이야기할 수 있느냐라는 거죠. 읽어보겠습니다. 주월 한국군은 당시에 홍리 사건 이후에 이루어진 조사에서 한국군으로 변장한 베트공의 소행이라는 취지로 진상을 은폐하라는 조치를 하였다라는 거죠. 갑제 18호증이 뭐냐면 이겁니다. 한겨레 20일의 기사였고 이게 성배구라고 하는 분이 당시에 수사를 담당했던 헌병대였는데 이분이 한겨레 20일에 먼저 전화를 하세요. 그래서 내가 당시에 은폐 지시를 받았다. 그리고 이것에 대해서 이제라도 내가 진실을 이야기하고 싶다라고 했기 때문에 1심 판결에서는 갑제 18호증으로 제출된 이 기사를 근거로 당시 대한민국에서 적극적인 진상 은폐가 있었다라고 하는 사실을 인정했습니다. 제가 이 얘기를 좀 길게 드리는 이유는 그런데 그 성배구 씨가 을제 62호증이라고 하는 진술서를 2024년에 작성해서 이 사건 항소심에 제출을 하세요. 그 얘기가 어떻게 기록되어 있었냐면 사실을 은폐 또는 덮으라는 상부의 지시가 있었다는 발언은 사실이 아니다 라는 사실 확인서를 적어서 법정에 증거로 제출하셨습니다. 이거 굉장히 결정적인 증거예요, 사실은. 갑제 18호증에서 인터뷰를 했던 성배구 씨는 진상조사를 왜곡해라라는 상부의 지침이 있었다라고 인터뷰를 했고 그게 기사에 나갔고 근데 2024년에 성배구 씨는 본인의 진술서를 통해서 그때 인터뷰했던 내용들은 사실이 아니다라고 이야기를 했습니다. 저희가 을제 62호증 성배구 씨가 쓴 이 진술서는 신빙성을 인정할 수 없다. 왜냐하면 그래서 제가 황상철 기자라고 하는 당시에 이 갑제 18호증의 기사를 쓴 분의 사실 확인서를 받았는데요. 그 사실 확인서의 마지막 내용입니다. 저는 성배구 진술을 읽으면서 고령의 성배구 씨에게 어떤 부담과 번민이 있었을지 짐작이 가고 또 연민이 느껴지기도 합니다. 그러나 한 가지 본인과 관계없는 기자의 추리에 의한 기사로 사료된다는 기재는 너무 아쉽습니다. 20년 전에 언론사에 먼저 연락을 주시고 가족의 아픔까지 이야기하며 진실을 전해주셨고 나아가 진술의 신빙성과 구체성을 높이기 위해 여러 자료까지 주셨던 성배구 씨의 용기 있는 당시의 모습과 지금의 모습 사이의 간극이 너무 크기 때문입니다. 부디 2024년 작성된 성배구의 진술서를 이유로 2000년에 작성된 성배구 씨의 마땅히 존경받고 기억되어야 할 진술과 폭로가 가려지지 않기를 바랍니다. 라고 이야기를 했습니다. 피고 대한민국이 국방부 소속의 여러 관료들과 혹은 여러 대리인들이 여러 참전 군인분들을 만난 걸로 알고 있습니다. 그 중에 몇 분은 진술서를 제출해 주시기도 했고요. 그 중에 한 분이 성배구 씨인데 2000년에 진술이 담긴 기사가 나간 이후에 그 어떠한 항의, 그 어떠한 사실 왜곡에 대한 뭐 정정 신청 같은 것들이 없었습니다. 그러다가 2024년에 그때의 진술과 그때의 진술은 사실 사실이 아니다라는 진술을 썼을 때 저는 재판부에게 판단을 구하는 방식으로서 당시에 기자였던 황상철 씨의 사실 확인서를 냈고 이것에 대한 적절한 판단이 이루어지지 않을까 합니다. 사실 여기에 적진 못했지만 성배구 씨가 한겨레 20일에 먼저 전화를 하셨던 이유는 아드님이 아프셔서예요. 왜냐하면 당시에 전화를 하시면서 니네 한겨레 21에서 나온 기사들을 쭉 봤다. 근데
나는 베트남에서 부당한 명령에 따라서 사실을 은폐했고 허위 진술을 했다. 그게 지금까지 너무너무 마음에 그 부담과 고통과 변민으로 있었는데 자기 아들이 아픈 걸 보니까 혹시 내가 그때 허위 진술을 요구하고 받아서 내 아들이 아픈 게 아닐까라 생각을 한다. 그래서 당신들에게 먼저 전화를 했고 이렇게 좀 진실을 이야기하고 싶다. 그런데 2024년에 성배구 씨의 진술서에도 2000년에 자신의 아들이 사망한 그 기재가 있더라고요. 사실은 성배구 씨에게는 1968년에 있었던 일도 너무 고통스러웠지만 2000년에 본인의 아들이 아팠을 때에 혹시 내가 68년에 했던 일 때문에 그런 건가? 라는 고통도 분명히 있었을 것이라고 봅니다. 근데 이걸 꼭 2024년에 피고 대한민국이 2000년에 진실을 이야기했던 사람에게 찾아가서 이거를 부인하는 사실 확인서를 하나 작성해 달라라고 이야기했던 게 저는 너무 그 대리인으로서 고통스럽고 이 소송 그러니까 제대로 된 사실 인정과 피해 회복과 명예 회복이 적정한 시기 때 적절한 절차로 이루어지지 않았을 때 이 고통이 얼마나 계속 현재적으로 확대되고 또 이어지는지를 좀 확인할 수 있었던 모습이어서 저는 좀 고통스러웠습니다. 제가 황상철 기자님이랑 통화를 하면서 결국 이 갑제 68호증을 작성하는 일들을 좀 뭐 일을 나눠서 했는데요. 저는 이게 대리인으로서 좀 고통스러웠던 일이어서 좀 말씀을 길게 나눴고요. 예, 말씀이 좀 길었습니다. 30분 정도 썼는데요. 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 음, 네, 마지막 이야기가 많이 속상하네요. 최근 1년에 체포시 경호처 동원한 거라든지 아니면은 국회의사당에 군인들 진출했을 때 이 사람들을 저들은 과연 무엇으로 생각하고 있는가 이런 거에 대해서 굉장히 네, 화가 났었는데 이런 일들이 좀 어떻게 보면 성배구 씨한테도 개인적인 아픔을 더 배가시키는 식으로 나타났다라는 게 많이 속상합니다. 예, 얘기 잘 들었고요. 질문을 두 분이 남겨주셨어요. 예, 요거 답변 먼저 해주시면서 다른 분들도 뭐 이렇게 되게 손 들고 이야기를 질문을 하실 수 있고요. 우선 요 두 답변 먼저 들어볼까요? 예. 보이시나요? 예, 이유심 선생님의 질문 네. 답변 드리면요. 어, 국제사법재판소는 국가 사이에서의 소송입니다. 개인이 아니라 여기서 당사자들은 국가만 될 수 있는데 한국과 베트남 사이에서 이 쟁점을 국제사법재판소로 가자라는 합의를 해야 됩니다. 한국은 베트남에게 먼저 얘기하지 않겠죠. 그리고 말씀드렸던 것처럼 베트남 정부가 이 문제를 정부 차원에서 한국에게 요구하는 절차는 사실 아직까지는 없습니다. 그래서 국제사법재판소로 가지 않은 건 정부 차원에서의 관할 합의가 있어야 되는데 한국 정부와 베트남 정부 누구도 ICJ에 가자는 절차가 없었기 때문에 그렇게 된 겁니다. 그리고 추후에 한국에 어떤 특별법이 필요할까요?를 이제 김영현 선생님이 말씀해 주셨는데요. 이미 20대, 21대 국회에서 법안이 좀 발의된 바 있습니다. 그 법안의 컨셉은 단계적인 진상규명이고 일단은 한국이 자국군에 의한 전쟁 범죄의 피해자들의 문제 제기가 20년이 넘게 계속 지속되고 있는데 아무것도 하지 않는 건 문제다. 물론 베트남 정부와 협업을 해서 노근이가 그랬습니다. 정확히. 노근이가 한국 정부와 미국 정부 사이에서의 공동조사위원회가 꾸려져서 사실을 진상규명을 했는데 노근이 같은 경우가 근데 노근이 같이 이제 베트남 정부, 한국 정부가 공동 진상조사를 하면 좋겠지만 만약 베트남 정부가 정부 차원에서 그런 일을 하진 아직 않는 정도의 상황이라면 한국 정부가 단독으로 조사를 하는 것도 전 충분히 가능한 거고 지금 특별법이 이제 그러한 조치입니다. 한국이 갖고 있는 기록, 또 미국이 갖고 있는 기록은 뭐 정보 그 문서로서 확인할 수 있는 것이고 참전 군인분들에 대한 확인 그리고 임의 조사가 가능하겠죠. 그래서 피해자분들 중에서 당사자가 동의하시는 분들에 대한 임의 조사를 통한 방식의 조사 정도를 1차 차원에서 하는 것들에 대한 특별법이 발의되어 있습니다. 그리고 제가 현수성 선생님 거 피해자들의 일관된 진술
피해 지역의 진술. 예, 예, 예. 피해 지역의 진술은 제가 조금 표현이 좀, 그러니까 피해 지역의 진술이라고 하면, 뭐, 결국은 그 지역에서의 여러 피해자들의 진술이 좀 쌓여 있는 거죠. 그러니까 피해자들이라고, 그러니까 그 피해 지역에 거주하는 피해자들이라고 표현하는 게 더 적절할 것 같습니다. 그래서 홍리 같은 경우는 실제로 지금 그 처음에 영상에서 봤던 2019년에 저희가 청원서 작업을 했었는데요. 그때도 이제 폭리 마을에서 거주하고 계시는 주민분들이 굉장히 많이 참여를 해주셨습니다. 그래서 폭리 마을에서는 어, 그리고 실제로 뭐 2000년대 초반에 진술하셨던 분들이 사망하신 분들도 있지만 이렇게 그 마을에 계신 주민분들 거의 전체의 진술이 좀 축적되어 있는 상황이다 정도의 표현이라고 말씀해 드릴 수 있을 것 같고요. 김예진 선생님 거는 제가 이걸로 제가 공유를 하나 해드릴게요. 어떤 공유냐면 보이시죠? 피고 대한민국이 보이시죠? 예, 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 보이시는 것 같네요. 피고 대한민국이 오늘자에 서면을 하나 냈어요. 이게 뭐냐면 만약에 1심 판결이 유지되면 어떤 어려움이 있는지에 관해서 의견을 냈습니다. 그러니까 피고 대한민국 쪽 입장에서 1심 판결이 유지되면 어떠한 어려움이 국가적으로 생기니까 1심 판결이 유지되면 안 됩니다라는 건데 그 중에 하나가 이런 내용이었습니다. 국가 재정 부담 가중 우려에 관한 점이라고 해서 이 소송은 어떤 소송이냐? 구수정, 한겨레 신문사, 베트남 TF 이건 좀 잘못됐죠. 민변이 이름이 안 들어갔네요. 민변인데. 그리고 뭐 한배 평화재단 등 이런 사람들이 오랜 시간 동안 준비해서 만든 소송이다. 그리고 이 사람들이 얘기하는 걸 보면 피해자들이 9천 명에 이른다. 그래서 1심 판결이 유지될 경우에는 이 9천 명 중에 최소한 일부라도 대한민국 법원에 국가배상 소송을 제기할 것이다. 그래서 이 소송은 리딩 케이스 내지 샘플 소송으로서 명약 관여하다라고 이야기를 했습니다. 결국 그래서 곱해보면 3,600억 원에 이르게 된다. 피고의 재정에 결코 적은 부담이라고 할 수 없고 이들 중 일부만 소송을 제기한다 하더라도 결코 무시할 수 없는 규모이다. 그리고 저는 이제 이 문장 때문에 같이 보자고 얘기한 건데요. 저는 이런 문장은 안 쓰는 게 좋다고 생각합니다. 그 부담은 오롯이 후대를 살아가는 현재 그리고 다음 세대의 우리 국민들에게 귀속이 될 것입니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 어떤 질문이냐면 사실 이게 만약에 항소심 판결이 되면 언론에서는 굉장히 많이 궁금해할 거예요. 1심 판결 때도 그랬습니다. 다른 피해자들도 소송을 할 것이냐? 라는 질문들이 가장 먼저 나올 것인데요. 두 가지인데 현재 대리인단 차원에서는 그런 계획을 가지고 있지 않습니다. 그리고 만약에 피해자분들이 그런 것들을 원하신다고 한다면 그거는 또 검토할 예정입니다. 근데 말씀을 드렸던 것처럼 어, 민간인 학살과 같은 국가 범죄는 증거가 남지 않는다는 고유한 특성을 가지고 있어요. 왜냐하면 국가 기관에 의한 범죄니까 객관적인 증거가 남는 게 오히려 이례적이죠. 그리고 두 번째로 마을 전체가 학살의 대상이기 때문에 사실상 그런 범죄를 목격한 사람도 흔치 않습니다. 세 번째로 이미 그러한 것들이 벌어진 지 꽤 많은 시간이 지났기 때문에 증거가 있었다 하더라도 많이 유실된 가능성이 높죠. 그래서 어, 국가 기관에 의한 진상규명이 이루어지지 않는 한 피해자들에게 입증해봐. 너희들이 증거를 내면 내가 판단해 줄게라고 하는 소송은 굉장히 어렵습니다. 이거는 뭐 한국전쟁 시기의 민간인 학살도 마찬가지고요. 그래서 피해자들이 이런 대규모의 소송을 제기하는 건 뭐 이건 심 빠지는 얘기가 아니라 사실상 어, 불가능합니다. 폭리 폭로 시 예외적이고 사실 그래서 피해자들의 간절한 요구는 이렇게까지 특정한 사건에 대해서 사법부가 불법행위를 인정했다면 다른 의혹 혹은 피해자들의 문제제기가 있는 사건에 대해서는 최소한 대한민국이라고 하는 국가가 자신의 공적인 예산과 인력을 투여해서 사실 확인을 해봐야 되는 거 아니냐라는 식의 이제 요구로서 확산되기를 희망하는 것인데
그런 걸로 확산되지 않는다면 결국 남는 건 니네들이 증거를 구할 수 있는 사람들은 소송을 제기해. 그렇지 않는 사람들은 소송을 제기 못하는 것이라고 하는 피해자들의 어, 개별적인 수공업적 권리 인정의 절차만 남겠죠. 송인혜 선생님 질문인데요. 대한민국은 왜 쉽게 진실을 인정하지 않는 건가요? 만약 이 재판에서 대한민국이 패소하면 향후 어떤 피해가 예상되기에 그러는 건지 궁금합니다. 1심과 2심이 굉장히 달라졌어요. 1심 때는 뭐 이건 재판 쭉 오셨던 분들은 알겠지만 2심 때는 거의 한 막 3, 40명들이 오시거든요. 대리인들만 한 10여 명 정도 되는데 별도의 법인들도 들어왔고 아마 뭐 장관 결재 사항 정도 될 것 같아 보입니다. 저는 뭐 지금 여기 열심히 하는 분들의 뭐 마음이 어떤 건지 제가 감히 추정을 해보자면 이거는 지금 그 국방부 안에서 특 A급 사건이라고 봐요. 1심을 지고 나서 장관이 국회에 끌려가서 이 소송 어떻게 한 거냐라고 하는 뭐 문책을 당했으니 특 A급 소송이 됐고 사실 피고 대한민국은 그냥 열심히 하는 거라고 봅니다. 결론을 정해놓고 공무원으로서 혹은 법률가로서 그냥 원고들의 이야기하는 것에 있어서 최선을 다해 부인하고 부정하고 법률적으로 어떻게 걸 수 있는 게 있으면 모두 다 걸어본다는 그런 마음으로 있습니다. 그럼 그거는 그 사람들을 탓할 게라기보다는 사실 장관급에서 정도 이거 어디 정도는 인정하고 어디 정도는 부인하자라는 가름마나 결단이 필요한데 지금은 그러한 결단이나 가름마를 탈 사람이 없는 거죠. 왜 부인할까? 모르겠습니다. 근데 하나 확실한 건 그러니까 지금 현재 정부, 뭐 우리 그냥 편하게 얘기하죠. 윤석열 정부의 예외성은 아닙니다. 2000년 이후에 이 문제에 있어서 김대중, 노무현, 문재인이라고 이야기하는 지금의 정부와 다른 정당에서도 이 문제는 특별히 다르진 않았습니다. 그래서 저는 뭐 진보 보수라고 평가하기보다는 그냥 뭐 민주당 정부, 뭐 보수 정당, 수정당 글쎄요. 표현이 좀 뭐 조심스럽긴 하지만 뭐 어쨌든 그 정권을 잡은 양 정당의 측면에서 봤을 때 최소한 이 문제에 있어서의 뚜렷하게 느껴진 입장 차이는 없었습니다. 부인이죠, 부인. 근데 최소한 문재인 정부 때는 NCND는 있었어요. 그러니까 not confirmed, not denied. 그러니까 이 문제에 대해서 아주 적극적으로 부인하기보다는 뭐 자료를 찾아봤지만 확인되지 않는다 정도의 입장이었다면 지금은 조금 더 공세적인 측면은 좀 있습니다. 이하선 선생님. 네, 이거는 짜노 혹시 답변해 주실 수 있을까요? 예. 예. 항소 소식을 들으셨을 때 타님 기분이 어떠셨는지 해주세요. 네. 일단 항소 소식을 들으실 때 항소 타님은 1심 재판 과정에 항소를 할 수 있다는 가능성만 듣고도 굉장히 분노를 하셨었습니다. 일단. 근데 실제로 국방부가 항소를 하니까 승소의 기쁨이 거의 뭐 기억을 못 하실 정도로 사라질 정도로 너무 분노하셨었고요. 그리고 그것이 이제 이번 소송에서 가장 어려운 게 뭐였냐라고 했을 때 바로 항소를 했기 때문에 항소했던 순간이 나에게 가장 힘겨웠었다. 예, 사실 항소 그거 말고도 재판 준비하면서 지나는 그런 수차례에 대한 증언의 시간 이런 것도 제가 보기엔 참 힘겹고 기다리는 에 대한 그런 힘겨움도 있었을 텐데 그 항소의 충격이 타님에게 참 크지 않았을까. 저도 지켜보면서 그 점이 참 우리 피해자에게 큰 아픔이었구나 그런 생각이 좀 들기도 했었습니다. 네, 저는 이상으로 마치겠습니다. 네. 예. 이유심 선생님 질문을 좀 많이 해주시네요. 예. 왜 미국에선 이런 소송이 없었느냐? 이게 부존재의 이유를 찾는 건 좀 어려운 것 같아요. 없었는데 이게 왜 없었느냐를 설명하는 건 좀 어려운 것 같습니다. 그러니까 있었을 수도 있는 거죠. 음. 그래서 그거보다는 왜 한국에서 이런 소송이 있었느냐를 조금 더. 저는
미국과 한국을 좀 제가 이제 과거사 사건들을 좀 많이 하다 보니까 미국과 한국을 좀 거칠게 이야기하면 과거사 청산과 관련된 뭐 과거사 정리와 관련된 경험과 실력은 사실 미국은 부존재합니다. 부존재. 결국 과거사라는 게 트랜지셔널 저스티스잖아요. 과거의 권위주기 시기 때에 있었던 여러 인권 침해 문제가 그 시기 때는 수면 아래로 가라앉아 있다가 트랜지셔널 된 이후에 저스티스를 찾는 피해자들이 목소리를 제기하고 그렇게 트랜지셔널 된 이후에 시민사회가 그런 목소리에 호응을 하면서 조직을 만들고 요구를 하고 제도적으로 그게 반영이 되어서 법이 만들어지고 소송이 이루어지는 그런 트랜지셔널 저스티스라고 한다면 미국은 그런 가치가 없죠. 사실. 근데 한국은 80년대, 90년대 그런 트랜지셔널 저스티스에 대한 경험이 있고 2000년에 사실 예전엔 2000년에 제가 이제 대학교 다녔을 때 어 노근리 학살이 2000년에 거의 같은 시기 때 벌어지면서 어떻게 이야기를 했냐면 "베트남에도 노근리가 있습니다." 뭐 이런 식으로 이제 표현을 좀 많이 했었어요. 그러니까 한국이 그런 트랜지션 저스티스를 보면서 한국 전쟁 시기 때 한국군에 의한 미군에 의한 제주도에서의 여러 이제 그런 학살들을 목격을 하면서 이런 것들을 어떻게 해결할지 그래서 4.3 특별법을 만들고 뭐 진화위를 만들고 의문사 조사위원회를 만들면서 했던 경험들을 봤을 때 '어 우리 베트남에도 대한민국 군인들에 의한 민간 학살이 있었구나.'라는 것들을 뭐라 그럴까요? 되게 쉽게 인지할 수 있었다고 좀 봅니다. 물론 이제 그것들을 어떻게 제도적으로 해결할지는 좀 다른 이것보다는 좀 더 지금 늦춰지고 있긴 하지만 어 그리고 이미 2000 년대에 그렇게 피해자들이 여러 국가배상 소송을 경험했던 법률가와 활동가들이 있기 때문에 그럼 이 문제를 어떻게 해결할지 사실 우리 특별법 굉장히 많아요. 과거에 있었던 인권 침해 문제, 특히 학살 문제에 있어서 특별법이 꽤 많이 그러니까 우리 사회는 경험이 있는 거죠. 이러한 문제에 있어서 법과 소송한 경험들을 동시대에 가지고 있고 그 동시대에 그 경험을 갖고 있는 사람들이 이 문제에 있어서 피해자들에게 "그럼 우리 가해국의 법원에서 소송을 한번 해 보자." 그리고 이 경험은 90 년대에 일본에서 일본 변호사들과 일본 시민단체가 식민지 시기 때 한국의 피해자들이 일본에서 소송을 하는 걸 다 같이 경험을 한 것들이 또 있기 때문에 가능했다라고 봅니다. 그러니까 미국에서 왜 부존재했는지는 사실은 좀 퀘스천이지만 저의 하나의 가설은 미국은 트랜지셔널 저스티스에 대한 경험과 피해자들을 자국 뭐 좀 했던 것들이 한국만큼 그렇게 일반적이었을까? 물론 뭐 미국은 소송의 나라니까 외국 피해자들을 대리해서 법원에 소송하는 것들이 드물진 않는다고 알고 있습니다. 그리고 아마 고엽제 소송은 전 있었던 걸로 알고 있어요. 고엽제 소송은 민간인 학살이 아니라 그건 이제 제조물 책임을 묻는 것인데 한국은 국가배상 소송이라는 방식의 과거사 청산이 좀 계속 이어져 왔고 90 년대엔 일본 법정에서 물론 한국 시민사회가 주체 중에 하나였죠. 일본과 연대를 하면서 만들었던 소송이고 2000 년대엔 한국 법정에서 한국 피해자들이 그리고 그런 경험들을 가지고 있던 사람들이 2020 년에 예 베트남 피해자들을 대리해서 소송을 제기하고 공론화시켰던 것이죠. 라고 생각합니다. 윤명수 선생님 국제 형사재판소에 갈 수 있느냐? 국제 형사재판소는 어 이게 로마 협약에 따라서 만들어진 건데 이 로마 협약이 만들어진 게 지금 제가 정확하게 기억하는지 모르겠지만 2002 년으로 알고 있습니다. 2002 년부터 벌어진 범죄에 대해서 적용이 돼요, 이게. 그래서 그 이전까지로 활용되진 않습니다. 이게 90 년대에 있었던 루안다와 그 구보스니아, 유고 보스니아에 대한 것들은 개별 법정으로 만들어졌고 그 개별 법정이 지금도 존재합니다. 그리고 이제 그러한 뭐 제노사이드나 아니면 반인도적인 범죄 그리고 전쟁 범죄에 대해서는 상설 법정을 만들자라고 논의를 해서 2002 년에 만들어진 게 ICC 국제형사재판소인데 그래서 2002년 이후에 일어난 범죄에 대해서만 관할이 생깁니다. 그래서 이건 관할이 없는 걸로 알고 있고요. 궁정욱 선생님은 1심 승소 판결이 뒤집힐 가능성이 있을까요? 없기를 바랍니다. 그리고 저희가 아 뭐 만약에 판결이 뒤집힌다면 의뢰제 62호증이 그 판결문에 기재가 되어 있겠죠. 그러니까 만약에 판사가 이 판결을 뒤집으려고 마음을 먹으면 의뢰제 62호증을 주득이 인용을 할 거라고 봅니다. 근데 그렇지 않는다면 그냥 짧게 뭐 신빙성을 판단하기 좀 어렵다.
하고 좀 넘어갈 수 있을 것 같고요. 예, 한 선생님. 예, 그 결국 청구권 협정에 대한 내용인데 이거는 피고 대한민국이 좀 억지를 쓰고 있어요. 왜냐하면 그러니까 한국과 일본 사이에 맺은 1965년의 청구권 협정에서는 법인 가로 열고 개인의 청구권이라고 하는 표현이 들어가 있습니다. 그랬을 때의 쟁점은 그럼 어떤 청구권이냐에 대한 거거든요. 그래서 결국은 이제 반인도적 불법행위 청구권은 포함되지 않았다라는 게 2018년 대법원의 판단인데, 그래서 개인 청구권에 영향을 미친다는 게 명문으로 특정이 되어 있어요. 그럼 개인 청구권은 어디까지 뭐 해결이 되는 거냐, 소멸이 되는 거냐인데 여기는 아예 개인이라는 표현 자체가 없습니다. 그래서 이거는 좀 억지를 부리고 있는 겁니다. 근데 물론 뭐 이것에 대해서 뭐 저는 사실 이제 베트남 민간인 학살 문제를 하면서 뭐 한국과 일본 사이의 것을 계속 이제 비교하면서 얘기하는 것을 좀 조심스러워하긴 하는데, 저는 뭐 일본이 이야기하는 걸 우리가 똑같이 베트남에 이야기한다라는 식의 표현보다는 그냥 이거 좀 억지예요, 억지. 억지고 원고 국적이 남베트남인인 것 같은데를 계속 피고가 들고 나오는데 왜 그런 것인가요?는 이거는 제가 그렇게 표현했는지는 모르겠지만 사실 지금 그러니까 원고 국적은 베트남인이죠. 네. 그러니까 과거에는 남베트남일 수도 있었지만 그리고 나서 75년에 전쟁이 끝난 이후에는 뭐 베트남인 거고 그거를 가지고 뭐 특별하게 문제 삼지는 않습니다. 예. 예, 여기까지 들어보겠습니다. 네, 감사하셨습니다. 알아서 채팅창 보고 답변해 주셔서 제 일이 많이 줄었네요. 그, 잠깐 일부 여기서 마치려 그러는데요. 그, 혹시 이 질문을 위해서 나는 여기 들어왔다. 채팅 사용이 어려워서 질문을 못했다. 이러시는 분 있을까요? 그러면 마이크 켜서 한 분 정도만 질문을 더 받을 수 있을 것 같아요. 제가 요거 답변을 하지 않은 윤명숙 선생님 질문 앞에 부분 제가 뒤에 사법 국제형사재판소만 보고 왜 형사로 하지 않았느냐. 일단 형식적인 문제도 있습니다. 이게 지금은 이제 살인 사건 같은 경우는 공소시효가 배제되긴 했지만 공소시효 문제도 뭐 존재를 했던 것이고, 그러니까 그렇게 형식적인 문제, 그러면 이제 누가 방아쇠를 당겼느냐라고 했을 때 그 개인이 좀 특정은 되긴 해야 되거든요. 근데 사실 그러한 법률적인 문제 이전에 음, 요거는 이제 베트남전 민간인 학살과 관련된 운동을 해온 사람들 사이에서의 좀 뭐라 그럴까요? 좀 언어화되진 않았지만 그래도 광범위하게 공유하고 있는 측면이라고 저는 생각하고 있고, 또 이제 그런 것들이 지금 이제 어, 별도의 이제 참전군인분들에 대한 뭐 구술사나 참전군인분들에 대한 기록을 하는 방식의 활동으로서도 좀 더 확대되고 매화되고 있다고 생각하는데요. 이 문제에 책임을 지는 것을 참전군인 개인이어야 하는지, 아니면 결국 그 전쟁에 참전을 결정하고 그 이후에 피해자들의 요구를 외면해 왔던 국가로 해야 되는지, 그것을 문장을 쓸 때도 운동을 할 때도 소송이란 방식으로 만들 때도 좀 그런 고민들을 우리는 그 어디쯤에서 가지고 있었다고 보고, 그래서 국가배상 소송을 하자라고 결정했을 때는 물론 이게 법률적으로 형식적으로 그게 더 가능한 방식이어서이기도 하지만 참전군인 개개인들에게 대한 그러니까 뭐 형사 책임도 넘어가죠. 법적 책임을 묻는 방식은 아마 저는 우리가 수용하기 어려웠을 거라고 봅니다. 동의할 수 없었을 거고, 결국 이 문제에 그 어떠한 답변과 책임도 하고 있지 않는 국가를 의 법적 책임을 묻는 것에 대한 전 합의가 있었다고 봅니다. 그래서 가능했었다 하더라도 그런 절차를 택하진 않았을 거다. 그리고 우리가 이 절차 안에서도 사실 저는 뭐 그거는 굉장히 제 눈에 들어오는데요. 피해자분들은 꼭 이야기를 하실 때 그 얘기를 하세요. 참전 군인과 정부가 사과해 줬으면 좋겠다는 표현들을 꼭 쓰세요. 그리고 가끔 이제 뭐 이거는 재단 분들 잘 아시겠지만 이제 뭐 위령제 같은 데서 이제 사과를 할 때도
왜 니네가 잘못한 것도 없는데 사과를 하냐? 사과를 하면 참전 군인분들 해야지. 저는 그럴 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 대면했던 사람들이니까. 그날 그 현장과 그날 그 고통을 직접적으로 한 행위자들에 대한 사과를 받고 싶고 하는 건 있는데, 예, 책임을 묻는 방식으로서는 국가가 돼야 되는 게 더 이 문제의 여러 중충적인 측면에 있어서 적절하지 않았나 생각을 해서, 예, 국가배상 소송의 방식으로서 지금 이 절차가 이루어지고 있고, 그리고 운동도 만들어지고 있다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 약간 시간이 조금 초과되기는 했는데요. 그래도, 어, 제가 중회의할 때 가장 불만이 앉아만 있는다고 쉬는 시간을 절대 주지 않는 진행 방식입니다. 그래서 쉬는 시간을 잠시라도 그래서 목도 좀 축이시고 잠깐 일어나서 스트레칭도 좀 하시고 오셨으면 좋겠고요. 조금 천천히 들어오셔서 어, 미처 못 보신 분들을 위해서 시작할 때 틀었던 영상 한님의 목소리 엊그저께 생생한 목소리 잠깐 들어보시고 쉬는 시간 조금 더 이어간 다음에 영상이 4분짜리니까요. 8시 15분, 20분에 시작하면 좀 늦을 것 같아서 8시 17분에 2부 순서 시작하는 걸로 할게요. 네, 휴식 시간입니다, 여러분. 네, 제 시계로 17분이 되어서 시작을 할까 합니다. 법정을 만드는 민들의 목소리, 베트남전 민간인 학살, 국가배상 소송, 항소심 집담회 2부를 시작하겠습니다. 예, 2부 사회도 역시 한백평화재단 활동가 아침이 진행을 할 예정입니다. 2부에서는 여러분들의 목소리를 직접 듣는 시간을 가져볼까 하고요. 세 분의 패널을 모셨습니다. 어, 재판 방청을 직접 목격하신 분, 그리고 1심 판결문을 베트남어로 번역한 작업에 함께 하신 베트남 분, 이렇게 세 분을 모셨고요. 그 이후에 다른 분들 목소리도 함께 들을 수 있으면 좋겠습니다. 네. 첫 번째로 저희 재단 활동가들을 아주 자주 만나고 계신 수민님, 그러니까 활동에 적극적으로 참여를 해주시기 때문인데요. 재판 방청을 여러 번 하셨어요. 그리고 어, 베트남전 진상규명 문제에 대해서 더 열심히 하고자 작년에 시작한 운동설계사 모임에도 꾸준히 나오셨고요. 각종 소모임에도 참여하시고 평화기행도 참여하신 적이 있는 수민님 모시고 이야기를 먼저 들어볼까 합니다. 그래서 수민님 이야기 먼저 듣고 짧은 질문 주고받고 다음 패널 분으로 넘어가려고 합니다. 수민님, 네, 안녕하세요. 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 혹시 잘 들리시나요, 다들? 네. 네. 제가 줌이 되게 오랜만이어서 한참 버벅거렸어요. 그, 일단 제가 어떤 걸 말씀드리면 되죠? 일단 재판 방청을 하셨는데 쭉 해오시면서 느낀 점이라든지 좀 기억나는 순간들 이야기해 주시면 좋을 것 같고요. 그다음에 이 운동 되게 제가 아까 소개한 것처럼 열심히 하고 계시잖아요. 네. 네. 왜 열심히 할까에 대한 이야기 먼저 해주실까요? 네네. 제가 사실 사전에 그 질문을 살짝 받고 시간이 막 없어서 막 뭔가를 많이 준비하진 않았지만 사진첩을 열어서 제가 언제 어떤 시기에 어떤 마음으로 재판방청에 갔었는지 좀 이렇게 봤어요. 제가 2024년에 총 3번의 재판에 참여했더라고요. 그래서 4월 5일, 6월 25일, 10월 11일 이렇게 3번의 재판 방청을 했고 그중에 4월 5일과 10월 11일은 폭리 국가배상소송 2심 재판이었고 그중에 중간에 껴있던 6월 25일은 함의 행정소송 1심 재판이었어요. 시간 순서대로 좀 이렇게 기억을 톱어보면 4월 5일 그 국가배상소송 1심은 변론기일 3차였던 걸로 기억을 하고
전반적으로 당연히 아까 임재성 변호사님께서 이렇게 유려하게 말씀을 해주셨던 것처럼 사실 원고의 진술은 1심 재판이랑 거의 다를 게 없었고 군더더기가 없었던 것 같아요. 있었던 학살을 있었다고 증명하는 일인 만큼 뭐 군더더기가 있을 리가 없죠. 근데 반면에 피고는 있는 증거를 내놓지는 않고 없는 증거를 자꾸 찾고 있더라고요. 아까도 잠깐 언급이 됐지만 남베트남 법을 뭐 가져오느니 마느니 있느니 없느니 이런 실랑이를 계속하면서 그 10분이라는 짧은 시간을 허비했던 것 같고 그 과정에서 판사단도 굉장히 지쳐 보였고 굉장히 답답하지만 나름 희망적인 마음을 가졌던 것 같아요. 그리고 이렇게 허술한데도 재판을 오래 끌 만큼 그렇게 국가적인 차원의 사죄가 그렇게 힘든 일인가 싶기도 하고 그런 마음으로 4월 5일을 보냈던 것 같습니다. 그리고 6월 25일은 조금 장소를 바꿔서 함의 행정심이 열렸는데요. 사실 모두가 승소를 예상했다고 저는 생각을 해요. 어떤 국가의 보수적인 보수성과는 별개로 사실 그동안 개별 사건들에서는 조금 더 나은 선고문이나 아니면 판결들이 나왔다고 생각을 하거든요. 그래서 더 기대했던 것도 있었고, 그리고 앞에 폭리 1심 승소했던 그 마음도 있었고, 그리고 심지어 이게 함의와 관련된 법정이 아니고, 함의 사건이 그 진화위에서 기각된 거를 철회하라? 라는 행정소송이었기 때문에 더더욱 가능성이 있다고 생각을 했어요. 근데 판사단은 정말 하나도 들어주지 않았고 정말 완벽하게 패소했다고 생각을 해요. 그래서 제가 알기론 그때 가져갔던 피켓들이 다 승소용 피켓이었거든요. 그래서 한 켠에 쭈그려 앉아서 급하게 음, 이거를 규탄하는 피켓을 만들었던 기억이 있고 바람이 되게 불었었는데 막 종이 날아다니는 걸 부여잡고 그 법정에서 들었던 어이없는 멘트를 하나씩 자기 피켓에 있었던 그 마음이 아직도 기억이 나요. 저는 어떤 서운하거나 슬플 때 눈물이 나는 게 아니라 굉장히 무력감을 느낄 때, 굉장히 화가 나는데 내가 할 수 있는 일이 아무것도 없을 때 눈물이 나거든요. 근데 눈물이 날 겨를이 없었어요. 너무 빠르게 패소해가지고. 그래서 그런 마음으로 무력감과 참담함과 분노를 담아서 기자회견을 했던 것 같습니다. 그리고 마지막 재판은 10월 11일에 가장 최근인 10월 11일에 있었던 그 마지막 변론기일이었고요. 지금 최종 판결심을 앞두고 있는데 그 바로 직전 변론기일이었다고 보시면 될 것 같아요. 그때는 양측 피고랑 원고 모두가 일정 분 동안 그 PPT로 최종 변론 정리를 이렇게 발표를 해주셨어요. 그때까지조차 피고는 굉장히 지지부진한 말들을 계속했던 것 같고, 어, 되게 많은 사람들이 이렇게 임재성 변호사님께서 발표를 해주실 때 이렇게 눈시울을 붉히시더라고요. 근데 저는 피고 측의 PPT를 들으면서 엄청 울었어요. 너무 화가 나고 저렇게 있는 사실과 진실도 이 국가라는 거대한 집단의 저 성의 없는 말들로 다 무마할 수 있나? 저게 저렇게 되나? 싶은 마음에 눈물이 되게 났던 것 같아요. 그리고 눈여겨볼 점이 있었다고 하면, 저 개인적으로는 되게 기억에 남는 장면이 그 피고 측 변호인단 뒷부분 방청석에 그 되게 나이 많고 연로한 그 되게 보수적인 변호사 분들이 꽤 많이 자리에 계셨어요. 그래서 그분들이 이제 야유를 보내기도 하고, 큰 소리로 떠들기도 하고, 그런 모습 자체가 저들이 이 재판에서 얼마만큼의 기득권을 가지고 있는지, 얼마만큼 그 국가라는 권력을 등에 업고 이 말도 안 되는 재판을 이끌어가고 있는지가 되게 보이더라고요. 그래서 그런 것들이 참 저의 원통함을 키웠던 것 같습니다. 사실 폭리폭력 사건 2심은 어떻게 보면 굉장히 희망적이었었는데 괜히 앞에 함의 패소를 한번 겪고 나니까 좀 괜히 불안한 마음도 들고 이렇게 쉽게 웃어지지가 잘 않더라고요. 그러면서 꼭, 꼭, 꼭 최종 판결심에 참여를 해야겠다. 그런 생각을 좀 했던 것 같습니다. 네, 이 정도가 재판 3번 참여한
약간의 그 기억 더듬기일까요? 네, 꼼꼼하게 이야기를 해주셔서 저도 기억이 새록새록 나고요. 심지어 그 얘기한 나이 많은 변호사단이 판사가 이미 이제 질문 더 없죠, 뭐 더 없죠 이랬는데 다 끝나고 나서 손 번쩍 들더니 말하겠다 그래서 이제 판사 말도 안 듣는구나. 쟤네는 반드시 져야 한다. 저 사람들 월급 왜 받나 뭐 이런 이야기를 했던 게 기억에 남습니다. 네. 또 제가 질문 드렸던 것 중에 하나는 이제 어떤 마음에서 진상규명 운동을 열심히 하고 있는지 이게 더 긴 답변이 될 것 같은데 최대한 저희가 시간이 많이 줄여서 네, 간추려서 이야기를 좀 들어보면 좋겠습니다. 재단에서 이런저런 활동을 하고 계시잖아요. 네. 저랑 노는 거 포함해서. 저 재단에서 되게 자주 얼굴을 이렇게 출몰하는데 저는 재단에서 일단 기업가 기념이라는 소모임 함께 하고 있고요. 그리고 아까 언뜻 언급됐던 운동 설계사 활동 함께 하고 있습니다. 저한테 베트남 민간인 학살 진상규명 문제는 생각보다 그 알게 된 시점이 꽤 뒤로 가요. 그래서 2017년에 처음 만난 사건이었고, 그때는 학내에서 관련한 활동을 좀 했었습니다. 그랬는데, 시간이 좀 흐르고 저도 그냥 제 삶을 사느라 잊고 있다가, 대학원 와서 논문을 준비하는 과정에서 다시 만났고, 좀 더 진하게 만난 거죠. 그래서 2023년 초에 재단을 방문하면서 그러면서 좀 이렇게 제 일상에 이 문제가 좀 더 크게 자리하게 된 것 같아요. 뭔가 이 질문을 처음에 받고, 생각을 하면서 나한테 그럼 진짜로 이 문제는 어떤 의미일까? 내가 처음에 어떤 마음으로 이 문제를 접근했고, 지금 이 문제랑 함께하고 있지? 라고 생각했을 때 딱 두 가지 정도로 추려지더라고요. 하나는 논문 쓰면서 이게 자꾸 논문 하는데 되게 별 볼 일 없는 글이지만, 그래도 이 하나의 글을 쓰기 위해서 이런저런 자료를 찾아보고 고민을 기울이면서, 더 확고해졌던 생각은 베트남 민간인 학살 문제를 얘기하려고 하면 베트남 전쟁을 얘기해야 하고, 베트남 전쟁을 얘기하려고 하면 전쟁을 얘기해야 하더라고요. 그래서 저희 책 모임 그 소모임 하면서 읽었던 책 중에 비에타인 응우엔님의 책이 있어요. 아무것도 사라지지 않는다라는 책에 베트남 전쟁에 대한 이야기는 전쟁에 대한 이야기와 뗄래야 뗄 수 없다. 이런 말이 나오거든요. 근데 그걸 조금 더 실감했던 순간이었고, 그리고 전쟁에 대한 이야기를 잘 하면 사실 평화에 대한 이야기도 잘 할 수 있을 것 같더라고요. 그랬을 때 베트남 민간인 학살 진상규명 이 문제가 일종의 열쇠이자 마중물이 돼서 우리가 평화에 대한 이야기를 하고 사회의 좀 더 신급의 안전에 대한 이야기를 할 수 있게 되는 그런 운동을 좀 이렇게 만들어 가고 싶다. 그런 생각을 좀 했던 것 같습니다. 그리고 두 번째는 좀 더 개인사적인 건데, 저는 운동을 업으로 하고 있지는 않으니까 제 편의에 따라서 때론 특정한 가치들을 잊기도 하고, 외면하기도 하고, 침묵하기도 하고 하는데, 그러다 보면 자꾸 제가 사라지는 느낌을 받을 때가 있거든요. 나는 나의 가치들을 이렇게 다 버리고 살아도 되나? 라고 고민할 무렵에 사실 딱 이 논문을 쓰게 되고, 베트남 민간인 학살 문제랑 다시 만날 수 있었던 것 같아요. 그랬을 때 제가 그 2024년 1월에 평화기행을 다녀왔는데 그 다녀온 후에 그 후기글을 썼었어요. 그리고 그 후기글의 말미에 썼던 말이 그냥 가장 저에게 있어서 베트남 진상규명 문제가 요즘 저의 삶에서 어떤 위치를 차지하고 있는지를 잘 나타난다고 생각하는데, 음, 뭔가 단순히 어떤 역사적인 정의나 진상규명이나 이렇게 거창한 말 아니고도 그냥 제가 저의 가치들을 잘 지키면서 살 수 있게 해주는 약간 동력이 돼요. 이 운동 자체가 제 삶에서. 이 두 가지가 저에게는 큰 의미로 다가오는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 아정님께서 이걸 꿰뚫어 보고 수미님의 링크를 채팅창에 올렸으니까요. 다른 분들 한번 보시면 네, 수미님의 깊은 마음을 보실 수 있을 것 같습니다. 예,
이야기 감사드리고요. 시간 관계상 빠르게 넘어가려고 합니다. 다음으로는 고용선님을 모시고 이야기를 들어보려고 하는데요. 고용선님은 극단 신세계 배우로서 베트남 전쟁 민간인 학살 문제를 다룬 두 편의 연극에 출연을 하셨어요. 한 번은 참전 군인으로, 한 번은 이제 평화기행단의 단장으로 참여를 하셨는데요. 그리고 또 재판 방청도 이렇게 지켜보셨는데, 관련해서 또 마찬가지로 그 방청 지켜보면서 어떠셨는지, 그리고 이 문제에 관련해갖고 좀 어떤 마음으로 계속 지켜보고 있는지, 네, 특히 이제, 예술가로서의 또 감각들이 남다르잖아요. 그런 지점 이야기해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 제 목소리 잘 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 감사합니다. 저는 한 명의 평범한 시민으로서 극단 신세계에서 소개해 주셨다시피 연극을 하고 있는 고용선입니다. 여기 많은 분들에 대해 제가 아직 한참 모르는 부분이 많지만 뭔가 한 명의 시민으로서 느껴지는 고민들과 느낀 점들을 진솔하게 얘기한다면 그것 또한 가치 있지 않을까 이래서 좀 편안하게 얘기를 해보고자 합니다. 어, 저는 소개해 주신 거는 뭐 아마 세 가지로 나눠서 얘기를 해볼 수 있을 것 같은데요. 재판 방청하면서 제가 목격하고 기억하고 있는 순간들, 그리고 진상규명과 국가배상 소송에 대해서 내가 갖고 있는 생각, 예술가로서 이제 시민들과 함께 나누고 싶은 이야기 이렇게 세 개로 얘기를 하고 싶은데요. 제가 여기 사전에 참여할 때 부담 없이 그냥 이야기 대화하듯이 해라 이랬지만 정말 귀중한 자리인 만큼 좀 약간의 메모를 해야 이야기가 잘 전달될 것 같아서 좀 메모한 것들을 조금씩 읽어가면서 해보도록 하겠습니다. 양해 부탁드립니다. 저는 쉽게 말해서 제가 갖고 있는 책임의식이랑 비어있는 가해자의 자리에 대한 이야기가 결국에 하고 싶은 이야기가 될 것 같은데요. 첫 번째로 재판 방청에서 제가 목격하고 기억나는 것들을 좀 크게 간단히 말씀드리면은 사건의 크기가 굉장히 크고 오래되었음에도 사회적 관심이 정말 적다라는 거를 그 방청을 하면서 가장 좀 두드러지게 느꼈었고, 그리고 국가의 대표격으로 나와 있는 변호인들의 어떤 비논리적인 부분, 불온한 태도, 어떤 불성실한 그런 노력들을 들었을 때 좀 실망을 많이 했던 것 같습니다. 저는 반대측에 편향되지 않기 위해서 분명히 그 충돌하는 담론들은 모두가 성실하게 이렇게 마주하고 거기에서 정말 나은 것들을 뭔가 결과물을 나와야 된다고 생각하는데 그런 점에 있어서 되게 아쉬운 점이 많았습니다. 그리고 저는 방청 과정도 중요했지만 방청 이후에 뭔가 재판 과정을 쉽게 이해하고 연대할 수 있도록 되짚어 주시는 그런 과정들도 뜻깊었습니다. 그래서 제가 다음으로 내 위치에서 어떤 일들을 할 수 있을지, 무엇을 고민을 해야 될지에 대해서 좀 그렇게 도움을 주셨던 것도 좀 감명 깊었고, 그리고 저는 저희가 이렇게 집단매를 하는 과정, 재판하는 과정, 준비하는 과정 모든 게 이것 또한 역사로 남을 거라고 저는 보고 있거든요. 그래서 이런 것들을 아카이빙을 계속해서 끊임없이 하는 이런 과정도 저는 되게 소중해서 그런 공유를 해보고 싶었고요. 두 번째로 넘어가서 진상규명 문제와 국가배상 소송에 대해서 제가 갖고 있는 생각은 늘 진상규명이란 단어만 떠올리면 느껴지는 지점이 너무 진실이 안 밝혀진다. 불편하고 답답하고 화난다. 이런 부정적인 감정들이 지배적으로 느껴지는데요. 베트남 전쟁 민간인 학살 관련된 것뿐만 아니라 참사나 전쟁 피해 이런 것도 동일하게 성격을 띠고 있다고 생각을 하고 저는 연극을 할 때 이제 동시대에 이런 불편한 담론들을 계속해서 창작해내는 작업들을 하고 있는 시점에서 늘 같은 고민이 들더라고요. 왜 해결되지 못하는 이유가 뭘까? 어떻게 하면 해결할 수 있을까? 내 위치에 살 수 있는 건 뭘까? 이런 고민들로 계속 귀결이 되는데 이 장기화되는 문제를 어떻게 해결할 수 있지? 요거를 이제 국가배상 소송을 보면서 느낀 지점을 저와 연결해서 좀 이야기를 이어나가고 싶습니다. 그래서 저는 예술 창작자로서 최근에 마주한 것 중에 가장 큰 게 제가 한국인으로서, 한국 남자로서, 비장애인으로서, 연극인으로서 생존하기 위해서 뭔가 무의식적으로 되게 많은 부정하고 있고 차별하고 있고 배제를 되게 일삼으며 살고 있구나라는 거를 좀 저에 대한 어떤 불편한 지점들을 좀 많이 깨닫고 있어요. 근데
그 배상소송 변론길 그 가서 이제 볼 때 대한민국이 생존하기 위해서 취하는 행동들이나 내가 취하는 행동들이랑 비단 다를 게 없다. 정말 대한민국과 내가 어쩌면 같은 입장을 취하고 있구나라는 생각이 좀 크게 들었습니다. 재판을 보면서. 되게 옳지 못한 행동이라고 생각이 들었고, 어, 그래서 그 배상소송 진행 과정에서 느낀 부끄러움이 곧 나에 대한 부끄러움으로 연결이 됐습니다. 그래서 이 부끄러움을 마주한 시점에서 더 이상 나는 이거를 알았는데도 계속 뭔가 무시하거나 회피하거나 이렇게 망각하는 것은 저한테 정말 최악의 일이라고 생각이 이어졌고, 그럼 나는 앞으로 어떻게 할 수 있을지에 대해서 좀 고민을 해봤는데요. 여러 해결책이 있을 수 있겠지만, 그 중에서도 여기 이 자리에서 좀 공유해보고 싶었던 것 중에 하나가 제가 가진 어떤 사회적 역할에 대한 책임에 대해서 최선을 좀 다해보는 게 나의 역할이지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 연극을 하고 있는 저는 운동가가 아니기 때문에 다양한 어떤 기능적인 것들을 좀 고민을 하게 되는데 지금까지 제가 했던 연극들은 어떤 문제가 있으면 그것들을 알리고 정보를 공유하는 일에 좀 많이 그쳐 있었던 것 같아요. 근데 더 나아가서 뭔가 그게 일회성으로 끝나지 않고 이 문제가 남의 일로 느껴지는 게 아니라 나랑 되게 가까운 일이었네. 이렇게 가깝게 느낄 수 있도록 하는 것이 연극의 어떤 특장점이라고 생각이 들어서 요것들 좀 더 첨예하게 집중적으로 좀 창작을 해야겠다라는 생각을 많이 갖게 되는 것 같아요. 이런 재판 과정에 대한 걸 느끼면서 제 위치에서 할 수 있는 것들이 이런 부분이라고 생각이 들고, 어, 결국 같은 얘기인데요. 제가 마지막으로 이제 예술가로서 시민들과 나누고 싶은 이야기가 같은 맥락에서 이어지는데, 저는 예술가로서 예술가의 위치에서 이런 사회적 책임을 다해야겠다라고 생각하는 만큼 뭔가 시민들도 각 개인의 어떤 위치랑 역할들이 다 다르고 할 수 있는 일이 다 다르다고 생각이 들어요. 그래서 나의 위치는 무엇이고 내 책임은 무엇이고 이런 것들에 대해서 각자 우리가 좀 고민을 해보는 시간을 가져보면 어떨까라는 생각이 들었습니다. 우리는 모두가 다 다르지만 궁극적인 목표는 거의 같다고 생각이 들어요. 진상규명, 그리고 소송에 대한 어떤 정당한 판결이 나오도록 계속해서 연대하는 일인데, 뭔가 쉽게 말하면 저는 이게 딱 예를 들어 봤을 때, 변호사분들은 변호사분들의 위치에서 최선을 다해 변호하시고, 운동가분들도 최선을 다해 운동하고, 모두 이렇게 공연을 하는 것처럼, 우리 각자의 위치에서 뭔가 사회적 책임을 진다면, 더 나은 세상을 만날 수 있지 않을까? 이런 희망적 사고를 돌려봤고요. 이것과 번외로 추가적으로 얘기하고 싶었던 거는 이제 가해자의 자리에 대한 이야기였는데요. 제가 처음에 언급했던 것처럼 저한테는 무수히 많은 가해자성이 있었는데, 어, 이거를 누군가에게 이렇게 오픈하는 것이 되게 고통스럽고 마이너스가 되는 요소라고 생각이 들었었는데, 그 변론길 4차에서 판사분이 말씀해 주셨던 것처럼 어떤 부끄럽고 불편한 역사에 대해서 숨기는 것이 아니라 이걸 밝히고 끄집어내서 이렇게 마주하는 것이 더 나은 사람으로서, 사회로서 나아가는 그 발판이라는 게 저는 되게 인상이 깊어가지고, 어, 뭔가 정의로운 척하고 뭔가 이렇게 하지만 내 안에 있는 어떤 가해자성, 그 가해자의 위치에 서보려는 노력을 우리 각 개인들 스스로가 시도를 계속 해야지만이 지금의 대한민국의 어떤 불운적 태도를 가진 그런 태도로서 우리가 안 살아가고 좀 더 나은 삶을 살 수 있지 않을까? 좀 말이 어렵지만 이런 취지로 좀 얘기를 해보고 싶었습니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 그 질문에 대해서 빠짐없이 메모로 이야기를 해 주셔서 추가 질문은 없고요. 그 얼마 전에 올린 연극 함이 올해 언제 또 무대에 오르게 되나요? 그것은 아마 이제 임원진 분들께서 아마 공연 계획을 하실 때 최종적으로 판단이 될 것 같고 아직까지는 확실하게 확정된 바는 없습니다. 네. 그러니까 어제 다녀온 기행단 분들이 굉장히 궁금해하셔서
이번에 하면 바로 소식 알려드리고 함께 보기로 했었어요. 지금 채팅창에 관련 연극에 대해서 정보 링크를 올렸으니까 관심 있는 분들은 보셨으면 좋겠고요. 그 마지막 패널 분을 모시겠습니다. 레오 님이시고요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 목소리 네, 잘 들리세요? 네, 잘 들리고요. 네, 질문을 보내드렸었는데, 이 문제에 관심을 가지게 된 계기라든지 아니면은 이제 그 번역 작업을 통해서 민간인 학살 문제에 대해서 여러 생각들이 들었을 것 같아요. 그거에 대한 이야기, 그리고 베트남 사회에서는 좀 어떤 반응들이 있는지 궁금하기도 하거든요. 이런 네, 것들 이야기를 해주시겠어요? 네. 제가 저를 좀 소개해 드릴까요? 네, 저는 1심 승소 판결문 번역에 참여했던 다낭외과대학교 졸업생 류라고 합니다. 네, 저는 베트남 전 한국군 민간인 학살에 대해 관심이 생긴 계기는 사실 작년, 아니, 2년 전이었어요. 그 전에는 저는 민간인 학살 사건에 대해 잘 몰랐었어요. 졸업한 후 윈 선생님과 얘기할 때 윈 선생님께서 저한테 민간인 학살 사건에 대해 많이 얘기해 주셨고 재판 번역을 같이 하자고 하셨어요. 그때까지 저는 페이스북에서 가끔 봤던 학살 사건이 너무나 끔찍하고 고통스러웠다는 걸 진짜 깨닫게 됐어요. 어, 학살에 대해 거의 몰랐던 저는 띵 선생님 얘기에 정말 충격받았고 분노했어요. 어떻게 인간인데 그런 잔인한 짓을 저지를 할 수 있었을까? 어떻게 노인과 여자 아이들을 막 다 죽였을까? 그리고 전쟁 때문에 그럴 수밖에 할 수 없었다고 저도 진실을 인정하고 공식적으로 사과해야 되는 거 아닌가라는 생각이 많이 들었어요. 그리고 그때는 너무 답답하고 화났어요. 그리고 일반인 민간인들이 원래 평화로운 삶을 살 수 있었을 텐데 근데 한국군 때문에 타살되고 살아남아도 몸과 마음의 그 심한 고통을 견뎌내게 되는 얘기에 너무나 아팠더라고요. 그래서 저는 조금이라도 피해자분들에게 도와드릴 수 있었으면 좋겠다고 생각해서 진짜 그때 관심이 생겼어요. 네, 마침내 그때 윈 선생님과 1심 승소 재판결문을 같이 번역하자고 해서 저는 운이 좋게 그 판결문을 번역하게 됐어요. 승소 소식을 들었을 때도 번역할 때도 너무나 자연스럽고 기뻤어요. 왜냐하면 저는 그 일이 저한테는 큰 의미가 있고 바람직했어요. 결국은 피해자와 사회 활동가 그리고 변호사님의 노력이 보상받을 것 같다고 생각했어요. 번역하는 과정에서 저는 폭력, 폭리, 학살 사건 그리고 그 당시의 역사 상황에 대해 체계적으로 이해할 수 있을 뿐만 아니라 소송 과정에서 겪었던 어려움, 문제 그리고 한국 군의 입장을 알게 됐어요. 약간 진실을 제대로 확인하지도 않고 사관의 진상을 은폐하려고 하는 것 같다고 느꼈어요.
진실을 밝히기 위해 끊임없이 노력하고 있는 탱 할머니와 사회활동가 변호사님들께서 감사드리고요. 그래서 이번 소송이 제발 승소하기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 네. 예우님, 혹시 화면 켜주실 수 있나요? 네, 제가 까먹었어요. 네, 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 좋습니다. 있었어요. 네, 얘기 너무 감사드리고요. 어때요? 베트남 사회에서는, 물론 뚜엔 선생님 제자분들 말고 다른 사람들, 사회적으로 베트남 사회의 다른 사람들은 이거에 대해서 많이 알고 있을까요? 반응이 어떤지 이런 게 좀 궁금해요. 제 사람들이 어떻게 되는지 제가 잘 몰랐지만 제 친구들이 이 사건을 알게 되고 순서 결과가 나왔을 때 정말 기뻤어요. 친구들이 어디서나 서로 이 사건에 대해 많이 얘기했어요. 그리고 신문이나 TV에도 그 소식에 대해 많이 얘기했어요. 네. 네, 친구들이라고 했을 때는 이제 다낭외대 네, 한번 네. 네. 그 다른 친구들이 어떻게 된지 제가 잘 몰랐어요. 아마 제가 다른 친구 외대 학교 친구 말고 다른 친구들도 얘기해 봐야겠어요. 네, 얘기 나눠보시고 다음에는 반응이 어떤지. 근데 저도 이제 여러 번 이번에도 기행단의 통역 도와주시는 분들 통해서 이야기를 들어보면, 젊은이들은 사실 잘 모른다. 오히려 저희를 통해서 피해 사실에 대해서 알게 되고, 네. 함께 참배하면서 이제 같이 울고 뭐 이런 모습들을 좀 많이 볼 수 있었던 것 같아요. 네, 사실은 제 고향은 꽝남인데 근데 졸업한 후까지 제가 이 사건에 대해 알게 됐어요. 정말 창피했어요. 네, 지역에서 이제 동네 어른들의 이야기를 좀 많이 들었던 사람들은 알고 있고, 좀 네. 도심으로 떠나 있거나 그런 경우에는 많이 모르는 것 같더라고요. 네, 요 네. 정도까지, 이야기를 저 잘 그리고 들었고요. 감사드립니다. 네, 질문 하나 해도 될까요? 네, 어떤 아, 질문? 베트남에서는 중학교, 고등학교나 이렇게 학교에서 역사 네. 시간에 미군에 의한 뭐 민간인 학살도 있고 한국군에 의한 민간인 학살도 있는데 이 통일 전쟁이랄까 뭐 하여간 그 가운데 이런 학살 얘기는 거의 배운 적이 없으신가요? 네, 없어요. 역사 교과서에서는 난 배웠던 것들이 다 미국과 프랑스군과 전쟁하고 베트남 공의 정신 그리고 그때 노력들에 대해만 언급했어요. 학살에 대해 한 번도 언급하지 않았던 것 같아요. 그래서 제가 잘 몰랐어요. 교과서 관련해서는 제가 조금 알고 있는 게 있는데, 얘기해 주 네네, 목소리 조금만 크게 해주시겠어요, 예진님? 네, 알겠습니다. 저는 일본에서 학교를 다닐 때 베트남 친구들이 되게 많았어가지고 이 얘기를 친구들이랑 많이 했었거든요. 근데 그럴 때, 딱 한 명을 빼고는 전혀 교과서에서 배운 적이 없다 하더라고요. 보면은 그냥 미군 주도하에 있었던 거니까 미군만 언급이 돼 있었다 하는 그 베트남 교과서였고요. 딱
유일하게 알고 있었던 한 명은 인식 관련 쪽 학교, 그러니까 한국으로 치면 육사 같은 곳, 그런 곳을 나왔기 때문에 조금 더 그냥 남한도 그 동맹군으로서 참여했다. 딱 그렇게만 알고 있었어요. 네, 그렇다고 합니다. 그 네. 지금 패널 세 분의 이야기를 들었고요. 세 분의 이야기를 들은 건 좀 다양한 민들의 목소리를 좀 먼저 그 이야기를 듣기 위해서였고요. 다른 분들도 마찬가지로 재판 에 대해서 이제 여러 가지 소식들을 접하시면서 다양한 생각들이 드셨을 것 같아요. 그리고 최종 선고, 그러니까 2심 선고를 앞두고 드는 생각, 나누고 싶은 이야기들이 있기 때문에 이 자리에 왔을 거라고 생각이 듭니다. 마이크를 켜고 이야기를 해주셔도 좋고요. 채팅창 통해서 이야기를 남겨주시면 좀 더 빠르게 소통이 가능할 것 같아요. 네, 이런 거 얘기 안 나오고 있을 때 아정님 바로 마이크 켜시고 이야기해 주실 타이밍 아닌가요? 네, 다른 분들도 마이크 켜고 언제든지 어떤 심정이신지 어떻게 되기를 바라시는지 뭐 그런 이야기도 좋을 것 같습니다. 그럼 강제 소환되었으니 조금만 말씀드리면 오늘 집담회를 통해서 또 생각이 많이 정리되고 또 물론 임대성 변호사님 브리핑도 많이 도움이 되었지만 패널 분들이 이러한 운동을 우리가 모두가 운동가나 활동가가 될 수는 없지만 일상 속에서 어떻게 이 문제를 녹여내고 계신지 알게 되어서 정말 너무 여러 가지 배웠어요. 그리고 아까 고영선 님도 말씀하셨듯이 재판 물론 승소하면 제일 좋지만 저는 패소한 재판이라고 할지라도 그 소송까지 가는 데 있어서는 굉장히 많은 사람들의 노고가 녹아 있다고 생각을 하는데 비단 활동가나 변호사들뿐만이 아니라 이렇게 목소리를 내고 계속 관심을 가지고 그 과정에 느슨하게나마 이렇게 얽혀있는 그런 사람들이 굉장히 중요하다. 예, 이런 생각을 하게 되었습니다. 예, 그래서 너무 좋고요. 그리고 어, 임재성 변호사님 나가셨나? 아, 계신다. 제가 그 항소심 마지막 변론 기일 때 굉장히 마음이 막 뿌듯했어요. 제가 변론한 것도 아니면서. 한편에 뭐라 할까, 이제까지의 여정이 막 많이 녹아있는 그런 느낌이 예, 들었는데요. 아까 함수민님 말씀처럼 물론 함의 관련한 행정소송에서 패소한 그런 울분이 남아있긴 하지만 그럼에도 불구하고 마지막 변론 기일 때, 정말 그 법정의 언어라는 것이 어렵기도 하고 좀 낯설기도 할 텐데 그럼에도 불구하고 되게 귀에 쏙쏙 들어오면서 여기서 붙들고 갈 말들과 또 여기에 담겨지지 않은 말들 이런 것들을 한번 생각해 보게 되었고요. 가장 기억에 남았던 것 중에 하나는 뭐 이미 뭐 앞에서 다 말씀하신 거는 다 빼고 저는 임재성 변호사가 했던 말 중에 이번에 이 범죄가 피고 대한민국의 범죄가 평화에 반한 죄다라고 하는 문구가 너무 제 마음을 많이 흔들었어요. 그래서 평화에 반한 죄, 예를 들면 반인도적 범죄, 뭐 인도에 반한 죄 이런 것들은 저희에게 그렇게 낯설지 않습니다만 평화에 반한 죄라고 하는 것은 정말 너무 이제 저한테는 큰 의미가 있었는데 이것을 이렇게 다루기로 한 이유라던가 고민들이 있었는지 좀 궁금해요. 그리고 지금 현재 일어나고 있는 전쟁들 관련해서도 어떤 국제법정에서 소송을 다투는데도 참여하고 있잖아요. 임재성, 김남주 두 분이. 그때도 이제 평화에 반한 죄라고 하는 것을 들고 가는지도 궁금했어요. 예, 이상입니다.
네, 바로 답변해 주시죠. 저요. 네. 예. 혐오할 만한 죄라고 얘기는 하지가 않았는데 제가 PPT 공유를 해볼게요. 요거는 아정 씨가 몇 번 칭찬을 해줘서 그냥 슬쩍 넘어갔었는데 그런가 보다. 이렇게 네, 또 우리 출처를 찾아야 되니 이게 아, 들리시죠? 네. 예. 음, 어, 저는 사실 저는 국가 배상 소송이라고 하는 건 여러 가지 의미가 있지만 국가의 답변을 어마어마하게 많이 받아내는 절차라고 생각이 들어요. 사실 국가는 답변을 안 할 수 있거든요. 진짜 큰 권력은 말을 안 해도 되는 권력인 거죠. 피해자들은 뭐 몇 날 며칠이 뭐야. 몇십 년 동안 요구를 해도 답변을 안 해도 아무런 문제가 안 생기는 게 진짜 권력인데 이 소송에 끌려오면 답변을 해야 돼요. 뭐 이런 얘기 뭐냐면 윤석열도 결국은 헌재에 답변서를 내야 됩니다. 도대체 왜 그런 거냐? 근데 답변서를 냈죠. 어, 옛날 포고령을 잘못 뺏긴 거다. 뭐 이렇게. 근데 그건 넘어가겠습니다. 실수다. 실수에 의한 계엄이다. 뭐 이렇게 해서. 근데 그런 궁색함이라도 권력이 답변을 해야 되는 거예요. 여기서도 대한민국이 답변을 많이 했어요. 굉장히 막 긴 답변을 했는데 이제 그게 아직은 외부적으로 공유는 되지 않았죠. 결국 이 소송이 뭐 대법원 정도 가면 당장에 뭔가 급한 건 없기 때문에 도대체 대한민국은 어떻게 답변을 했는지 그리고 저희도 뭐 몇백 페이지짜리 서면을 내는데 그게 사실은 막 그 어디쯤에서 있는 주장들도 있어서 충분히 뭐 잘 전달되진 않았죠. 저희도 사실 가능한 한 모든 주장을 다 하거든요. 1부터 시작해서 10까지 하는데 이제 그중에서 하나가 아마 왜 이게 소멸시효에서 쟁점이 되는 건데 평화에 반하는 죄라고 제가 표현했는지 모르겠고 아마 이거는 이제 기본적으로 전쟁 범죄라는 표현을 썼을 것 같아요. 전쟁 범죄 좀 뻔하죠. 그래서 저도 아정 씨가 얘기했을 때 가만히 있었는데 그렇게 얘기는 안 했어도 결국은 전쟁 범죄라고 했는데 이게 한국이 제가 말씀드린 것처럼 트랜지셔널 저스티스도 있고 특히 이제 여러 그 중대한 인권 침해 문제에 있어서 소멸시효를 뛰어넘는 여러 개별 법관들의 논리들이 좀 쌓여 있어요. 반짝이는 표현들이 있습니다. 그래서 일단은 미군 위안부 판결에서도 소멸시효를 날렸는데 그러면서 이게 기본적으로 국제적으로도 반중대한 반인권적 행위는 공소시효를 배제하는 논의가 지속되고 있다. 이게 ICC 얘기이기도 하고 또 지금 이게 소멸시효라는 건 결국 민사법인데 이 피해 회복의 길을 봉쇄하는 게 과연 타당하냐 라는 얘기에서 타당하지 않는다라는 판결이 있었고 요거는 이제 저랑 김남주 변호사랑 최근에 이제 이스라엘 관련된 전범 고발들을 좀 활동을 하면서 이제 요 법률을 좀 들여다보니 이게 2007년에 ICC를 국내 입법을 했거든요. 국제형사재판소 관할 범죄 등의 처벌에 관한 법률이 이거 국회에서 입법을 했다는 거 기본적으로 이 대의 기구가 이거는 이제 우리의 정책, 이 공동체의 하나의 정책으로 하겠다고 선언을 한 거라고 우리가 볼 수 있는데 여기에서도 민간인 공격행위 처벌하고 공소시효 배제한다라고 한다면 이건 법적 책임 지우겠다는 거잖아요. 그래서 이런 이제 표현들을 하면서 이게 지금 뭐 피고가 뭐 이거 진실 규명을 뭐 은폐하고 했던 이런 것들도 다 필요하지만 기본적으로 우리가 지금 이 정도의 범죄에 있어서 소멸시효라는 게 적용되는지 안 되는지에 대한 논의를 할 때 이런 것도 우리가 충분히 같이 검토해야 되는 거 아니냐. 그래서 그리고 이 표현인 거죠. 전쟁 범죄인 폭리 사건에 대해서 민사법적인 논리로 피해 회복의 길을 봉쇄하는 게 과연 타당하냐 하는 이야기를 했고 이제 아정 씨가 이제 이 얘기를 들으신 다음에 이제 선회해 주셨는데요. 이런 얘기였고 이거는 1심 때부터 썼어요. 썼는데 왜냐하면 그리고 뭐 다른 측면에 있어서도 뭐라고 그럴까요? 좀 그 어 그러니까 실정법으로서는 가능성이 높진 않지만 그래도 예를 들어 우리 뭐 상호보증 같은 거 있거든요. 베트남에서 한국 군인이 베트남 지역 안에서 한국인이 베트남 정부를 상대로 그러니까 국가배상 소송을 할 수 있느냐 없느냐. 그건 일단 있다고 얘기는 하는데 이 도대체 전 세계 통틀어서 이런 상호보증이 만들어지는 나라가 일본과 대한민국밖에 없는데 이 일본법 그대로 딴 거거든요. 일본도 이거 상호보증 잘 판단 안 하는데 한국이 지금 이 인터내셔널한 그 사회에서 이거 지금 니네 나라 인정 안 해주면 우리도 인정 안 해줄 거고 라는 식의 이제 좀
뭐라고 그럴까요? 굉장히 올드 패션한 얘기를 해야 되느냐 이런 얘기도 많이 적었죠. 그래서 근데 요거는 저희는 뭐 아마 판결에 좀 들어갔으면 좋겠다 이런 좀 마음은 있습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 네, 지금 저희가 약속된 시간이 9시까지예요, 여러분. 네. 그리고 우리야 시간 되면 할 수 있지만 저희 문자통역 하시는 분의 그 약속 시간이 다 되었다라는 거 생각을 하시면서 지금 예진님하고 아정님이 손을 들었거든요. 굉장히 짧게 압축해서 이야기를 나눠주시면 감사하겠습니다. 예진님 먼저. 네, 좀 최대한 한번 짧게 해보겠습니다. 제가, 저는 일본에서 대학 시절을 보내면서 정말, 한일 관계 문제부터 해서 많은 그런 역사에 관련해서 일본인 친구들이랑 얘기를 많이 나눠봤었는데요. 그중에서는 정말 친한 친구도 있었지만, 최근에는 정말 도저히 안 되겠다 싶어서 제가 이제 멀어진 친구가 한 명 있어요. 그 친구한테서 들었던 말이 너무 슬프고 계속 기억에 남아서 조금 그걸 말씀드리고 싶어요. 그 친구가 그렇게 말하더라고요. 그 친구 또한 저랑 되게 그 미쓰비시 강제 그 징용공 사건부터 해가지고 위안부를 비롯해서 많은 문제들을 토론을 했었던 친구지만 그 이후에도 서로 왜 이렇게 대화도 안 될 정도로 서로 알고 있는 지식이 다르고 서로 알고 있는 지식과 사건이 다르니까 다른 의견을 갖게 됐는데 그게 서로 궁금해서 저 또한 지금 석사 연구를 하려고 하고 있고 그 친구 또한 영국에서 평화학을 공부를 마쳤어요. 그래서 사실 저는 그 친구가 평화학을 더 공부하면서 일본이 사실 일본 내에서는 뭘 얘기가 되지 않아도 영국에서 공부하면서 세계적으로, 그러니까 학교에서는 일본의 역사 인식과 교육에 대해서 어떤 태도가 주류인지 조금 더 알고 그런 뭐라 해야지 그런 의식을 갖출 줄 알았어요. 그런데 최근에 한 대화에서 미국은 어차피 원자폭탄 안 가르치고 일본은 한국한테 한 거 안 가르치고 한국도 베트남한테 한 거 안 가르치니까 상관없지 않냐. 잊고서 그냥 지금 과거를 되게 그러니까 역사를 소중히 하려는 마음은 정말 스테키다. 되게 살짝 갸륵하게 보는 위에서 보는 시선으로 그렇게 얘기를 하고 그거에 더불어서 그렇게 역사를 소중하게 하는 건 멋지지만 그걸 이제 좀 덮어두고 앞으로 어떻게 더 사이좋게 지낼지 그거에 대한 논의를 하는 게 훨씬 건설적이지 않겠냐라고 하더라고요. 그게 너무 충격이었고요. 그 근거가 되는 말을 들어보니 일본과 한국은 이미 그 조약 박근혜 시절부터 해가지고 그때 이미 청구권 죄송해요. 지금 한국어 뭐였지? 그 용어가 지금 살짝 기억이 안 나는데 시간이 많지 않아요. 네. 그것 때문에 이미 끝났으니까, 그리고 도미치상이 한번 공식적으로 사과를 했으니까, 일본은 한국이 원하는 대로 돈도 주고, 사과도 했고, 끝난 거 아니냐. 왜 계속 얘기하냐라고 하더라고요. 그래가지고 저는, 만약에, 그와 관련해서 또, 이번 그 소송이 승소로 끝나더라도, 그 일본인 친구처럼 한국 시민들이 반응하지 않았으면 좋겠어요. 이 승소로 인해서 한국이 돈적으로 배상을 하고 무언가 요구를 들어주고 사과를 하더라도 그 이후에 솔직히 일본이 보이는 행태는 우리가 그렇게 사과를 했다라고 느끼지 않는 사람이 훨씬 많기에 이런 국가적 반응이 있는 거고 지금 오징어 게임에서도 2에서도 논란이 됐었던 그 대사가 있었듯이 덮고서 모른 채 한다고 될 문제는 아니다 보니까 승소 후에도 이런 한대평화재단에서 하는 행사처럼 시민들의 의식을 조금 더 함양시킬 수 있는 그런 평화 교육을 해가면서 우리 사회가 진짜 전쟁 범죄의 피해자, 이런 국가에 의한 피해가
문제가 뭔지 되돌아볼 수 있고 생각하는 그런 사회 분위기가 마련됐으면 네, 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 아정님, 아까 손 드신 거 아니죠? 아, 네. 그리고 시간이 좀 많이 지났어요. 5분이 벌써 지났는데 혹시 또 전체적으로 꼭 나눠야겠다 하는 이야기 있으신 분? 네, 제가 마음이 급해서 속으로 10을 빠르게 셌고요. 지금 네, 그 메시지 창에 이야기를 나눠주시고 계세요. 그래서 김영현 님이 국가범죄에 대한 사회적 관심이 많아졌으면 좋겠다. 그리고 아정님의 연재글 링크가 있고요. 그리고 어, 국가배상법에 대해서 전쟁 문제를 국제법적인 네, 이렇게 네. 다들 보고 계시죠? 네, 배우지 않고 가르치지 않으면 금수와 다름이 없다. 네. 네, 계속 우리가 그 아까 용서님이 이야기해 주신 가해자의 자리에 앉는다라는 거는 정말 그런 것 같아요. 끊임없이 우리가 성찰을 해봐야 되고 그런 성찰이 있어야지만 평화를 만들 수 있다는 생각이 들어요. 예, 우리가 사람으로 태어난 이상 자기 머리로 생각 좀 해보고 함께 공존할 수 있는 방법을 찾아야 되겠죠. 그러니까 그런 것들을 함께 하고 싶습니다. 네, 그리고 질문이 나왔는데요. 이 질문은 빠르게 답이 가능할까요? 오징어 게임 시즌 2에 대한 거. 음, 네, 한국에서 진행되는 일들 저희가 열심히 공유해 드리고 있고요. 그리고 더 뭐 많은 질문들이 있는데 저희가 이 자리에서 답변하기엔 너무 좀 긴 시간이 좀 필요할 것도 같습니다. 어차피 끝나지 않은 이야기들을 각자 마음속에 가지고 계신 것 같아요. 17일 선고 결과에 따라 하고 싶은 이야기들이 더 많이 남을 것도 같고요. 그래서 제가 우겨서 번개 모임을 하니까 아쉽지만 오프 모임이긴 하지만 의견 주시면 그 자리에서 나눌 수도 있을 것 같아요. 네, 메일 주시면 좋을 것 같고요. 마지막으로 저희 법정투쟁 관련돼서 여러 가지 비용들이 필요합니다. 네, 보이기에는 그냥 재판만 이렇게 열리지만 그 뒤에서 굉장히 많은 일들을 벌이고 있고 준비를 해야 되는 게 있고요. 그래서 모금도 열심히 퍼날라 주시면 감사하겠습니다. 예, 그럼 정말로 이 상태로 끝내도 될까요? 네, 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로 계속 사람들이 관심을 가진다라는 게 사회운동에서 굉장히 큰 힘이 됩니다. 계속 관심 가져주시고 응원해 주시기 바랍니다. 여기 계신 우리 모두와 웅앤티타님을 위해서 함께 이렇게 손 흔들면서 마무리를 할까요? 감사합니다.